কে যেটা দাওয়া নিরহমান করতেছেন, এটা আগামী দিনের সিয়াসত, আগামী দিনের রাজনীতি ইনশাআল্লাহুল আজিজ। এটাই আগামী দিনের শরিয়া এবং খেলাফত ইনশাআল্লাহুল আজিজ। এটাই আগামী দিনের জিহাদ এবং গজওয়াতুল হিন্দ ইনশাআল্লাহুল আজিজ। এটাই আগামী দিনের বাইতুল মুকদ্দাসের বিজয়ের সূচনা ইনশাআল্লাহুল আজিজ। ইন্নাল হামদালিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال أحد منا كأن هذه موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بخير يفقه في الدين وإنما نقاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن بالسمع والطاعة والهجرة والجماعة والجهاد فإنه من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার শুকরিয়া, তিনি আমাদের পবিত্র রমজান মাসের রুহানি বারাকা মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ মোবারকময় সময় অতিবাহিত করার পরে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে আবার হজের পূর্বের এই মৌসুমে আমাদেরকে ইসলামী দাওয়াতের আয়োজনে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভোলার সম্মানিত উলামায়ে কেরামকে যে তারা আজকে এই আয়োজনটুকু করেছেন। এই আয়োজনের বৈশিষ্ট্য হলো এটা একটা মিথস্ক্রিয়া, এটা মিক্সিং আয়োজন যেখানে আলেম ওলামাদের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মের উপস্থিতি রয়েছেন এবং মাদ্রাসার ছাত্রদের পাশাপাশি ওলামায়ে কেরামদের পাশাপাশি আধুনিক প্রজন্মের ভাইয়েরাও কিনা রয়েছেন। এই
চরিত্র দিয়েই বাংলাদেশে আমাদের যাত্রা শুরু। বাংলাদেশে আমাদের ইতিহাসের দীর্ঘ কোরবানির সংগ্রামের নজির রয়েছে। এই নজিরে আমরা যেটা দেখতে পেয়েছি যে ওলামায়ে কেরাম নেতৃত্বে ছিলেন আধ্যাত্মিকভাবে এবং ফিকহিভাবে, আর যারা সাধারণ জনগণ ছিল তারা আনুগত্যের মধ্য দিয়ে ওলামায়ে কেরামদের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ওই কাজগুলো করেছেন যে কাজগুলো সাহাবে কেরাম আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে করেছিলেন। সেই হিসেবে আমরা এই কথা ইনশাল্লাহ বলতে পারি, যারা বিশুদ্ধ মানহাজের উপরে চলবে তারা সংখ্যায় যদি কম হয়ে থাকে তারা ইনশাল্লাহ এই যুগের সাহাবা সমতুল্য তারা মর্যাদা পাবে। এটা আমার কথা নয়, এটা হাদিসের কথা। হাদিসে বিভিন্নভাবে এসেছে, সায়াকুনু লিল আমিলি আজরু 50, সায়াতি আলাইকুম জামানুন, এমন একটা সময় আসবে ইয়াকুনু লিল আমিলি ফি আজরু 50, অন্য হাদিস আছে আজরু 10। হে আমার সাহাবায়ে কেরাম, এমন একটা সময় আসবে যখন দ্বীনের যারা কর্মী হবে, বিশুদ্ধ মানহাজ বিশুদ্ধ চেতনার যারা তাও আমেল হবে, যারা দ্বীনকে আঁকড়ে ধরবে, সত্য দ্বীনকে স্রোতে জায়গা ভাসাবে না, তাদের মর্যাদা হবে তোমাদের 10 জনের মতো। এক একজন 10 জনের ফজিলতের সমতুল্য হবে এবং এক একজনের ফজিলত 50 জনের সমান হবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এই 50 জন কি আমাদের মতো 50 জন নাকি তাদের মতো 50 জন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তোমাদের মতো 50 জনের সমান ফজিলত হবে তাদের। এটা হচ্ছে আখেরি জমানার মুসলমানদের ফজিলত। আমি আজকে বক্তব্য দেরি করবো না, খুব বেশি লম্বা করবো না, এই জন্য যেহেতু আমাদের সামনে আমাদের সম্মানিত মধ্যমণি উপস্থিত রয়েছেন। আমি তো ভোলাতে আগেও এসেছি, অনেকবার এসেছি, এবং এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে আমাদের কবির আহমদ ভাই এখানে রয়েছেন। আমি যখন 2009 সালে যখন গ্রেপ্তার হই, 2009 সালে প্রথম গ্রেপ্তারি, তার আগে আমি এখানে এসেছিলাম। আবার 2013 সাল থেকে 16 সালে গ্রেপ্তার ছিলাম, মাঝখানে 3 বছর। 16 সাল থেকে 17, 18, 19, 20 সাল 21 সাল পর্যন্ত দাওয়াতি কাজ করেছি। এই সময়ে আমি আবার দফায় দফায় এসেছি এখানে, এবং আমার মনে আছে ওনার মাদ্রাসায় আমরা ওলামায়ে কেরামদেরকে নিয়ে রাত্রেবেলায় মাহফিল ছিল, বৃষ্টির কারণে মাহফিল করতে পারিনি। আমরা অনেক কোর ওলামায়ে কেরাম ছিলেন, সেখানে আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আমরা বলেছি। হয়তো বড় ধরনের আনুষ্ঠানিক এরকম সুন্দর একটা হলে আপনাদের সাথে আমাদের বসা হয়নি, কিন্তু মাদ্রাসার বেতাকাল্লুফ আঙ্গিনায় সাদামাটা এনভায়রনমেন্টে আমরা অনেক কথা আপনাদেরকে বলেছি। আপনারা আমাকে চিনেন এবং জানেন, এর আগে আপনাদের সাথে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে। আমি আমার কথা বেশি দীর্ঘায়িত হয়তো করবো না, আমি চেষ্টা করব কথা শেষ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে। আমার এই বক্তব্যগুলোকে আপনারা মনে করবেন আমাদের সম্মানিত মধ্যমণি আল্লামা শেখ, তৌহিদের মুয়াজ্জিন, তৌহিদের ইমাম আল্লামা মুফতি শেখ জসিমউদ্দিন রহমানী শেখুল হাদিস হাফিজাহুল্লাহ তাআলা, ওনার বক্তব্যের ভূমিকা স্বরূপ আমরা আজকে যারা এখানে এসেছি, একটা কোর জামাত আমরা এখানে এসেছি। এখানে যাদের নাম আছে এরা কিন্তু খুব পরিচিত কোনো বক্তা না, যাদের নাম এখানে আছে বা যারা আলোচনা করেছেন, কিন্তু আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে সিলেকশন করেছি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। তারা বক্তা না, কিন্তু তারা কিন্তু দায়ী। তারা রাজনৈতিক লিডার না, কিন্তু তারা বিপ্লবী, দায়িত্বশীল, যারা আগামী দিনে এই অঞ্চলের মানচিত্রকে তারা বদলাবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আপনাদেরকে কাজ দিতে চাই, আমরা কথা বলতে চাই না। আমরা এখানে কথা বলার জন্য আসি নাই, ইম্পসিবল, কথা বলার জন্য আসি নাই। ভালো করে একটু আমাদের প্রত্যেকটা কথাকে আপনারা নোট করবেন আজকে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লিমা তাকুলুনা মা লা তাফআলুন কাবুরা মাকতান ইনদাল্লাহি আন তাকুলু মা লা তাফআলুন। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা এটা মুনাফিকদের চরিত্র বলেছেন, যাদের কওল এবং ফাইলের সাথে কিনে সম্পর্ক নেই। এই যে রাজপথের চাপাবাজি এবং হুঙ্কার, এগুলোর চেয়ে কোর অডিয়েন্সে এমন সমস্ত কথা বলবো যে কথাগুলো আমরা বাস্তবায়ন করব ভবিষ্যতে, এবং অতীতে আমরা বাস্তবায়ন করেছি, এবং বর্তমানেও আমরা আমাদের এই কথাগুলোকে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। তাহলে আমার অধিকার আছে এখানে কথা বলার, আর না হয় আমার এখানে কথা বলার অধিকার আমার নাই, আমার যারা মেহমানরা আসছে ওনাদেরও নেই। আমরা যারা এখানে এসেছি, আমরা একটা কোরবানি দিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি, এবং আমাদের কোরবানি শেষ হয়ে যায়নি। আমরা কোনো সময়ে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা কিন্তু আপোষ করি নাই। সর্বাবস্থা আমরা আমাদের দাওয়াতের কাজ করেছি। আওয়ামী লীগের আমলও আমরা স্পষ্ট কথা বলেছি,
আপনারা জানেন এই ডক্টর ইউনূসের আমলে একদম স্রোতের বিপরীত। আওয়ামী লীগ যাওয়ার পরেও আমরা যখন দেখলাম যে ভারতীয় হিজুমনি থেকে এই দেশটা মোটামুটি কিছুটা মুক্ত হয়ে আবার নতুন একটা আধিপত্যের দিকে দেশটা চলে যাচ্ছে, মার্কিন আধিপত্যের ভিতরে চলে যাচ্ছে, তখন মূল স্রোতের অনেকে কথা বলেননি। সাংবাদিকদের মধ্যে, আমাদের প্রিয় সাংবাদিকদের মধ্যে, সম্পাদকদের মধ্যে, আলেমদের মধ্যে, যারা একসময় আওয়ামী লীগ নির্যাতনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তারা নতুন মার্কিন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তারা কিন্তু কথা বলেননি। আমরা কিন্তু কথা বলেছি। এবং আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমাদের জমাটা ভিন্ন একটা জমা। একই সাথে আমরা ৭২-এর সংবিধানকে সমালোচনা করি, একই সাথে আমরা জুলাই সনদের সমালোচনা করি। কারণ যে ৭২-এর সংবিধানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে, ঠিক তদ্রূপ জুলাই সনদের আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত, এ থেকে জেড পর্যন্ত এখানে কোথাও কিন্তু আল্লাহর নাম নিশানা রাখা হয় নাই। কথা ঠিক কিনা? আমরা শুধু গা ভাসাতে পারবো না। এবং আমাদের বয়ান কোন রাজনৈতিক বয়ান নয়, এটা দাওয়া মুভমেন্ট। আজকের আয়োজনটা দাওয়া মুভমেন্ট। আমি এই দাওয়া নিয়ে কিছু কথা বলবো এবং এরপরে বর্তমান মুসলিম উম্মাহর যে ক্রাইসিস এবং তার যে সলিউশন কি হতে পারে কোরআন হাদিসের আলোকে সেটা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ আজিজ। দাওয়া মানে কি এবং এই সময়ের সাথে এটার সম্পর্কটা কি? দাওয়া শব্দ শুনতে আমরা অনেকেই এর মধ্যে একটা এতিম এতিম ভাব, তবলিগ জামাত মার্কা ভাব, অসহায় একটা ভাব এবং এমন একটা ধারণা টেন্ডেন্সি আমাদের তৈরি হয়েছে, এমন একটা কনসেপ্ট তৈরি হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে যে বর্তমান যে আন্তর্জাতিক যে অবস্থা এবং বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতা, এই রাজনৈতিক জটিলতাকে পাল্টা রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। আমরা বলতে চাই চলমান রাজনীতি যেই চরিত্র আমরা দেখতেছি এটা কিন্তু মূল বিষয়, এটা কিন্তু এটা নয়। মূল বিষয়টা হচ্ছে আদর্শিক জায়গা, মূল বিষয়টা হচ্ছে বিশ্বাসের জায়গা, আকীদার জায়গা। মূল বিশ্বাসটা হচ্ছে ইসলামের চেতনার পক্ষ এবং বিপক্ষের জায়গা। রাজনীতি যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান যারা পড়েছেন, আপনাদের মধ্যে শিক্ষিত যারা ভাইরা আছেন, রাজনীতি বিজ্ঞান যদি নাও পড়ে থাকি আমরা এতটুকু আমরা বুঝি যে একটা সমাজ গঠিত হয় কিছু পরিবার দিয়ে আর ব্যক্তি দিয়ে সমাজ হয়। আমরা অনেকগুলো ব্যক্তি এখানে আমরা এসেছি, অনেক ব্যক্তি নিয়ে আমাদের একটা সমাজ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজ অনেকগুলো সমাজ নিয়ে একটা রাষ্ট্র তৈরি হয়, কিছু আইন নিয়ে, একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নিয়ে, কিছু সাংবিধানিক পদ্ধতি নিয়ে এবং কিছু জনগণের একটা অংশ নিয়ে, অনেকগুলো সমাজের সম্পৃক্ততা নিয়ে একটা রাষ্ট্র তৈরি হয়। এই রাষ্ট্রকে যেভাবে ফাংশন করা হয় এটাকে রাজনীতি বলা হয়। তো রাষ্ট্র আগে নাকি সমাজ আগে? বলুন, রাষ্ট্র আগে নাকি সমাজ আগে? আপনি আগে কোথায় হাত দিবেন? রাষ্ট্রে হাত দিবেন নাকি সমাজে হাত দিবেন? রাষ্ট্র হচ্ছে এটা গাছের শাখা প্রশাখার মতো, এটা গাছের পাতার মতো, এটা গাছের উপরতলার অংশ। আর সমাজ হচ্ছে এটা একদম, সমাজ হচ্ছে গাছের কাণ্ড যেটা রয়েছে, গাছের যে মূল যে বড়ি যেটা, এটা হচ্ছে সমাজ। এবং গাছের যে শিকড় এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি, ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির উপরে একটা সমাজ দাঁড়ায় এবং সেই সমাজের উপরে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। এই জন্য ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে যেটা বলা হয়ে থাকে যে ইসলাহে নফস, তারপরে তদবীর মঞ্জিল, সিয়াসতে মদন, এগুলো ওলামায়ে কেরাম যখন রাজনীতি করতেন না এক সময়, তখন তাদেরকে সমালোচনা করা হতো যে মোল্লারা রাজনীতি বুঝে না। তখন আমরা ছোট ছিলাম, আমার বয়স এখন 52 বছর। আমি বয়সটা এই জন্য বলি যাতে আপনারা এই কথা বুঝতে পারেন যে আমি কি পরিমাণ অতীতের ইতিহাসকে আমার একদম ঠান্ডা মাথায় আমি ধারণ করার চেষ্টা করেছি। ধরুন আমার যদি 52 বছর বয়স হয়ে থাকে, তাহলে আজ থেকে 40 বছর আগের পুরো পরিবেশটা আমার জানা আছে কি হয়েছে এখানে। আজ থেকে 40 বছর আগে, 50 বছর আগে, 45 বছর আগে বা তারও আগে, আমি তো বিগত 45 বছর পুরো ইতিহাস আমার মনে আছে। আমার 1981 সাল থেকে পুরো ঘটনা আমার নহদর্পণ, আমার চোখের সামনে। ওই সময় ওলামায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে একটা বিরাট একটা অভিযোগ দেওয়া হতো যে এই মোল্লারা রাজনীতি বুঝে না, রাজনীতি বুঝে আইডিয়াল, রাজনীতি বুঝে খেলাফত আন্দোলন, রাজনীতি বুঝে জামাত ইসলামী, রাজনীতি বুঝে এর আগে নেজাব ইসলাম পার্টি। ওলামাদের যে অংশটুকু রাজনীতি করতেন না তাদেরকে একটা ব্লেম দেওয়া হতো যে ওরা সমাজ থেকে বিচ্যুত। তখন আমাদের শিক্ষকরা, আমরা যাদের কাছে পড়াশোনা করেছি তারা অনেক মেধাবী শিক্ষক ছিলেন, তারা এই শব্দগুলো নিয়ে আসতেন যে এই তামির শখসিয়ত, ইসলাহে জাত, ব্যক্তি সংস্কার, 2 নম্বরে তদবীর মঞ্জিল, ঘরগুলোকে সংস্কার করা, পরিবারগুলোকে ঠিক করা, সমাজকে ঠিক করা,
তারপরে হচ্ছে সিয়াসতে মুদন, সমাজ রাষ্ট্রকে সংস্কার করা। তাহলে দেখুন, যাদেরকে বলা হতো যে রাজনীতি বুঝে না, তারা কিন্তু কিভাবে সমাজটাকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক এইভাবেই কিন্তু রাজনীতি করেছেন। আমরা বর্তমানে দাওয়া শব্দটাকে আমরা প্রমোট করতে চাই। এই দাওয়াটা যখন আমরা উচ্চারণ করবো আপনাদের ভালো লাগবে না, কারণ দাওয়া বললে আপনি পার্লামেন্টের মেম্বার হতে পারবেন না, দাওয়া বললে আপনি এমপি হতে পারবেন না, দাওয়া বললে আপনি সরকারি দলে জোটবদ্ধ হয়ে অনেকে প্রতিমন্ত্রী হবার স্বপ্ন, মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন, আমাদের অনেক কিছু আপনি হবার সুযোগ নাই। দাওয়া বললে বিরোধী দলের চেয়ার বসার সুযোগ নাই, দাওয়া বললে আপনি মেইন স্ট্রিম হতে পারবেন না, সমাজের নিজেকে মূলধারা নিজেকে মনে করতে পারবেন না। এই জন্য অনেকে দাওয়া এই শব্দটা নিতে চায় না। অনেকে তো কি চায়, সবাই শর্টকাট রাজনীতি করে একটা লাইমলাইট আসতে চায়, একটা মেইন স্ট্রিমে তারা আসতে চায়। এটা হচ্ছে রাজনীতির একটা শর্টকাট ইয়ে। কিন্তু দাওয়া হচ্ছে রাসূলুল্লাহর রাজনীতি। দাওয়া কিন্তু রাজনীতি না, সিয়াসা, রাজনীতির মাদার অফ দ্য পলিটিক্স দাওয়া। আমরা রাজনীতি করি না, রাজনীতির মা করি, আমরা রাজনীতির বাপ। আজকে আমরা এখানে যে মিশন নিয়ে আসছি, আমাদের এই মিশন এটা অরাজনৈতিক মিশন, এটা রাজনীতি না, তবে রাজনীতির বাবা এটা ইনশাআল্লাহ আজিজ। এবং যেটা অতীতের ইতিহাস। আমাকে এই তুরস্কের অনেক বড় একজন ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন, এটা 2020 সালে, সম্ভবত 19 বা 20 সালে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে একে পার্টি বর্তমান যারা ক্ষমতায় রয়েছে, আমাদের অনেক ভাইয়েরা এটা দিয়ে প্রমাণ দিয়ে থাকেন যে একে পার্টি রাজনীতি করে তুরস্ককে সংস্কার করেছে, তো রাজনীতি না করলে তো তুরস্ককে সংস্কার করা যেত না। তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে একে পার্টি যদি কোনো সময় যদি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে যায়, আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা ইলেকশনের সময় একে পার্টি সরকারি দলে তারা যায় আজকে প্রায় 20 বছরের বেশি ক্ষমতায় আছে তারা। এই সময়ে তারা ইলেকশনের সময় দেখবেন এটা 51 এবং 49 অথবা 50 এবং 49 বা এরকম হিসাব নিকাশ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই সেকুলারিজমের সাথে এক পার্টির সাথে। তাহলে এখানে একটা থ্রেট আছে, এখানে আশঙ্কা আছে যে কোনো সময় এক পার্টি তুরস্কে ক্ষমতাচ্যুত হতে পারে। কারণ নির্বাচনের হার কিন্তু খুব বেশি না, নিরঙ্কুশ, যেটাকে বলা হয় যে মেজরিটি, নিরঙ্কুশ এটা তো নাই। তখনই আমাকে বললেন যে তুরস্ক এমন জায়গায় চলে গিয়েছে যে এখন যদি কোনো বামপন্থীও যদি ক্ষমতা চলে আসে, সেকুলারও যদি আসে, তা অসম্ভব না। সেকুলার যদি আসে তাহলে তুরস্কে ইসলামের জায়গায় তারা হাত দিতে পারবে না। তারা তুরস্ক অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন দেখুন, প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এটা তুরস্কের একে পার্টির এরদোগানের অবদান, রাজনীতির কারণে ইসলাম এগিয়ে গেছে, ঘটনা কি তাই? মোটেও ঘটনা কিন্তু সেটা নয়। তাহলে ঘটনা কি? ঘটনা হলো তুরস্কের একে পার্টি যে রাজনীতি, এই রাজনীতি ভোটারদের বেশিরভাগ অংশ কিন্তু তুরস্কের ইস্তাম্বুল, আনকারা, এখানে এদের ভোটার সংখ্যা কিন্তু কম। এবং বর্তমানে তুরস্কের রাজধানী যে মেয়র নির্বাচিত হয়েছে সে সেকুলার। তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শহুরের জনগণ এরা কিন্তু সেকুলার। এখনো তুরস্কের মেয়েরা সবচেয়ে বেশি মডার্ন এক্সপ্রেশন নিয়ে চলে। আপনি বুঝবেন না যে এরা কি ইংল্যান্ডের মেয়ে, জার্মানির মেয়ে, ইটালির মেয়ে, নাকি এটা তুরস্কের মেয়ে। এরা অথচ মুসলিম তুরস্কের, এরা আঙ্কারা, ইস্তাম্বুলের। এদের ভোটের মূল মেজরিটি হচ্ছে ইসলামপন্থীদের গ্রাম অঞ্চলে। গ্রাম অঞ্চলে এই জনগোষ্ঠীকে একেবারের দিকে কারা ধাবিত করলো এবং কাদের শক্তির আজকে এরদোগান এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা টিকিয়ে আছে? একমাত্র দাওয়াতি শক্তি, সেটা হচ্ছে বদিউজ্জামান নুরসির দাওয়াতের কারণে, রেসালে নূর তার দাওয়াতের কারণে। তুরস্কের ঘরে ঘরে রেসালে নূরের দাওয়াত, তুরস্কের ঘরে ঘরে, জনপদে জনপদে, গ্রামে গঞ্জে, বস্তিতে, মসজিদে, মাদ্রাসা, স্কুলে, কলেজে, সেনাবাহিনীতে, সব জায়গায় বদিউজ্জামান নুরসির রেসালে নূরের দাওয়াত। বদিউজ্জামান নুরসি তুরস্কের একজন মুজাদ্দিদ, উনি অবিসংবাদী একজন আধ্যাত্মিক নেতা এবং এই জাগরণের সামাজিক জাগরণ, এই সামাজিক জাগরণকে ইউটিলাইজ করে ব্যবহার করে এরদোগান ক্ষমতা টিকে আছে। এই জন্য আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সামাজিক শক্তিকে, আপনি যখন দাওয়া বলবো সাথে সাথে আপনার সামাজিক শক্তি রেখে মাথা রাখার চেষ্টা করবেন। রাজনৈতিক টার্গেট হচ্ছে রাজনৈতিক শক্তি, আর দাওয়াতি শক্তি টার্গেট রাজনৈতিক শক্তি নয়। দাওয়াতের টার্গেট হচ্ছে কি সামাজিক শক্তি। আমি বিএনপি সরকার নির্বাচিত হওয়ার পরে
আমি প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বাংলাদেশের টপ লেভেলের প্রথম 3-4 জনকে আমি কোরআন শরীফ দিয়ে ফেলছি একদম। মির্জা ফখরুল ইসলামকে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে, আইনমন্ত্রীকে, ধর্মমন্ত্রীকে, দে আর টপ অফ দ্য হাই প্রোফাইল অফ বিএনপি বর্তমান গভর্নমেন্টের। এদের উপর আর কিন্তু বড় কেউ নাই। কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে রমজানের পরে দেখা করব। পরে আমি ভাবলাম যে না, কোরআনের মাস, রমজান মাস হচ্ছে কোরআনের মাস, আর এরা রমজানের আগে ক্ষমতা আসছে। আমার দাওয়াতটা রমজান থেকে শুরু, কোরআনটা রমজান মাসে তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। এখানে আমার টার্গেটটা কিন্তু এখানে রাষ্ট্র না, এটা আমি রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র হিসেবে দেখছি না, আমি রাষ্ট্রকে দেখছি একটা নাগরিক সমাজ হিসেবে দেখছি। আমি তারেক জিয়াকে এই জন্য কোরআন দিই নাই যে উনি শুধু প্রধানমন্ত্রী, বরং আমি এই জন্য শি ইজ লিডার অফ দ্য সোসাইটির একজন লিডার। উনি আগামীতে হয়তো বিরোধী দলে থাকবেন, কিংবা উনি আরো লম্বা সময় যদি প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, সেটা ম্যাটার করে না। তবে তিনি একজন লিডার, লিডারটা সামাজিক লিডার। অনেকে মনে করেছে যে এখন প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য আমার হারুন এজারা যাওয়ার দরকার নাই, কারণ ওনারা যে পদে আছে এই পদের মধ্যে আমাদের আত্মীয় আরো বড় পদ ছিল আলহামদুলিল্লাহ, পাকিস্তান আমলে, ব্রিটিশ আমলে এবং বাংলাদেশ আমলেও ছিল। ওখানে গিয়ে আমার রাজনীতি শিখার দরকার নেই। আবার আমার আত্মীয়, আমার ফুফু যখন রাজনীতি করতেন জিয়াউর রহমানের সাথে, তখন তার যে তখন বয়স ছোট ছিলেন তখন। সুতরাং যারা মনে করে তাকে আমরা হয়তো একটা প্রদর্শনের জন্য গিয়েছি, আল্লাহর কসম প্রদর্শনের জন্য যাইনি। আমরা তাদেরকে রক্ষা করার জন্য গিয়েছি। আমরা তাদেরকে কোরআন দিয়ে হাতে ধরে দিয়েছি, আমরা তারা সেটা অ্যাকসেপ্ট করেছেন, তারা সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন। আমি জানি না তারা সেটাকে কতটুকু বাস্তবায়ন করবেন, সেটা তাদের ব্যাপার, সময় বলে দিবে। আর আমরাও কিন্তু আমাদের দাওয়াতি কাজ কার্যক্রম চালিয়ে যাব। আমরা সমাজের লিডারশিপ থেকে শুরু করে একদম প্রলেতারিয়াত, যে রমজানে আমরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে আমরা কোরআন পাঠিয়েছি। আমি আপনাদেরকে অবাক করে দিয়ে বলতে চাই, আমি হাসিনার আমলে, যেই রমজানের মাসের পরে হাসিনার পতন ঘটবে জুলাই মাসে, ওই রমজান, শেষ রমজান যেটা শেখ হাসিনার, ওই সময় আমি 4টা কোরআন শরীফ নিয়ে আমি বাংলাদেশ আর্মির এবং সরকারের খুব গুরুত্বপূর্ণ সেন্সিটিভ কিছু জায়গায় আমি কয়েকটা কোরআন শরীফ নিয়ে গেছি, একদম ঠিক যে কোরআন শরীফটা আমি বর্তমান সরকারকে দিয়েছি। আমি বললাম এই কোরআনটা আপনারা একদম টপ লেভেল পর্যন্ত পৌঁছাবেন। তো শেখ হাসিনা পর্যন্ত আমার পৌঁছাতে সুযোগ ছিল না, কিন্তু হাসিনা পর্যন্ত যে ছিল সে পর্যন্ত কোরআনটা দেওয়ার একটা আমার সুযোগ ছিল। আমি ওই পর্যন্ত আমি কোরআন পৌঁছিয়েছি এবং রমজান মাসে পৌঁছিয়েছি। আমি সেটা রমজান মাসে আবার ওই সময়ে কিন্তু আমরা একেবারে আমাদের আল কোরআন দারাস আমরা কায়েম করেছি। যারা সমাজের, যারা প্রলেতারিয়াত, একেবারে সাধারণ যারা প্রান্তিক মানুষ, মাদ্রাসার ছাত্র, স্কুলের স্টুডেন্ট এবং সাধারণ যারা একদম বাবরচি বলতে পারেন, যারা শ্রমিক বলতে পারেন, তাদেরকে আমরা কোরআন দারাস দিয়েছি। এই সমাজকে বদলাতে হলে দাওয়ার মাধ্যমে বদলাতে হবে। এই দাওয়া শুরু হবে একেবারে সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে শুরু করে একদম নিম্নবিত্ত পর্যন্ত। এটাকে আপনি রাষ্ট্র হিসেবে দেখবেন না, এটাকে আপনি সমাজ হিসেবে দেখবেন। আপনি এটাকে সমাজ হিসেবে দেখবেন। পুরো আজকে বাংলাদেশে সমস্যা সমাধান না হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে আমরা রাজনীতি যে আমরা যতটুকু ভাবি, সমাজ নিয়ে কিন্তু আমরা সেটা কিন্তু আমরা ভাবি না। আমার ভাইয়েরা, আমি আগেই বলেছি আপনাদেরকে, আমাদেরকে হিম্মত করে সাহাবায়ে কেরামদের পদ্ধতিতে আমাদেরকে আসার চেষ্টা করতে হবে। আমাদেরকে হিম্মত রাখবেন। দাওয়া এটা নিরহ কোনো ব্যাপার না। দাওয়া আজকে আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা অরাজনৈতিক, একটা নিরহ জায়গা। আজকে যেটা দাওয়া নিরহ মনে করতেছেন, এটা আগামী দিনের সিয়াসত, আগামী দিনের রাজনীতি ইনশাআল্লাহ আজিজ। এটাই আগামী দিনের শরিয়া এবং খেলাফত ইনশাআল্লাহ আজিজ। এটাই আগামী দিনের জিহাদ এবং গজওয়াতুল হিন্দ ইনশাআল্লাহ আজিজ। এটাই আগামী দিনের বাইতুল মুকদ্দাসের বিজয়ের সূচনা ইনশাআল্লাহ আজিজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে দাওয়া সূচনা করেছেন নিরীহভাবে, তার পক্ষে কেউ ছিল না। খাদিজাতুল কুবরা তাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, কাল্লা ওয়াল্লাহি ইন্নাকা লাতাসির রাহম ওয়া তাহমিলুল কাল ওয়া তাকরিজ যায়ফ ওয়া তুইনু আলা নওয়াবিল হক ইন্নাকা লা ইখজিকাল্লাহু আবাদান। হে আমার প্রিয় জীবন সঙ্গী, আল্লাহ তোমাকে কখনো বঞ্চিত করবেন না। এই দাওয়া নিরীহ জায়গায় ছিল। একজন মহিলা ছাড়া তার পক্ষে অন্য কেউ তার পক্ষে ছিল না। একজন আবু বকরের মধ্যে বন্ধু ছাড়া তার পক্ষে আর কেউ ছিল না। তরুণদের মধ্যে দেখা হতো আলী ছাড়া তার সাথে কেউ ছিল না। সে নিরীহ দাওয়াত ওই বদরের প্রান্তে ওই সময়ের ফ্রাউনকে পরাজিত করেছেন। দাওয়াত আজকে নিরীহ, এটা আল্লাহর ওয়াদা, বিশ্বাস করতে হবে। যাদের এই বিশ্বাস নেই তারা মুমিন না, তারা মুনাফিক। যারা মনে করে দাওয়ার কোনো ফলাফল নাই, অবশ্যই দাওয়ার ফলাফল আছে। সেই দাওয়ার ফলাফল আগের নবীদের যুগে রাজনৈতিক ফলাফল ছিল না। হয়তো নূহ আলাইহিস সালাম, হুদ আলাইহিস সালাম, সালেহ আলাইহিস সালাম, ওনারা এটাতে রাজনৈতিক কোনো ফলাফল পান নাই, বা আল্লাহ পাকের সেটা কুদরতের হিকমত ছিল। ইসলামকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন নূহ আলাইহিস সালামের মতো নয়, হুদ আলাইহিস সালামের মতো নয়। আমরা আংশিক হুদ আলাইহিস সালাম, আংশিক নূহ আলাইহিস সালাম আমাদের দাওয়াত, আংশিক শুআয়ব আলাইহিস সালাম। বাকি অংশটুকু যেটা শুরু হয়েছে বনী ইসরাইল থেকে শুরু করে, হযরত মূসা থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত, সেটা হবে আল্লাহ পাক ইসলামকে বিজয়ের কি দিয়েছেন, ওয়াদা দিয়েছেন। এবং বিশেষ করে ইসলাম ধর্মকে আল্লাহ বিজয়ের ওয়াদা দিয়েছেন আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আপনাকে দাওয়াতের কাজও করতে হবে এবং সাথে সাথে এই বিশ্বাস লালন করতে হবে যে আমার দাওয়াত বিজয় হবে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। বিজয়ের মানে এটা নয় যে আমি জেলখানায় যাব না,
বিজয়ের মানে এটা নয় যে আমি শহীদ হব না, বিজয়ী হওয়ার মানে এটা হওয়ার নয় যে আমার কোনো সমস্যা হবে না। আমার সমস্যা হতে পারে, কিন্তু আমার জমার কোনো সমস্যা হবে না। আমার জমা, এই জমা কিংবা এর কোনো পরবর্তী প্রজন্ম ইনশাআল্লাহ অবশ্যই রাষ্ট্র ক্ষমতা তাগুত থেকে নিয়ে ফেলবে ইনশাআল্লাহ। এটা হচ্ছে একদম কিরকম, গাছের গোড়া থেকে মেহনত, গাছের গোড়া থেকে মেহনত, গাছের শিকড়। আমি আবার বলছি, আমাদের দাওয়াকে বুঝার জন্য আপনাকে গাছের উদাহরণকে রাখতে হবে। গাছের উদাহরণ, গাছের উদাহরণ দিলে এটা মনে করবেন না এটা গরিব উদাহরণ, এটা কৃষি মার্কা উদাহরণ। বর্তমান বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার, ডিসকভারি, এই সব প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে আসছে। প্লেন, এরোপ্লেন, এই যে ডানা যেভাবে খুলে দেয় এবং তাদের যে গতি, তাদের এটাকে বলে গতি, এবং তাদের উড়ার যে একটা ব্যালেন্স বাতাসের মধ্যে, বাতাসের ফ্লু। একটা পাখি আপনার ভোলা থেকে চট্টগ্রামে যাবে, কতক্ষণে পৌঁছবে এটা কোনো গ্যারান্টি নেই। এটা বাতাসের গতির উপরে। যদি বাতাসটা ভোলা থেকে চট্টগ্রামুখী হয়ে থাকে, ওই পাখিটা কিন্তু অল্প সময় পৌঁছে যাবে। আর বাতাসের গতি যদি চট্টগ্রাম থেকে ভোলা উল্টা হয়ে থাকে, এই পাখি এখান থেকে যেতে সময় লাগবে। ঠিক তদ্রুপ প্লেনের অবস্থা সেরকম। সৌদি আরব থেকে কোনো ফ্লাইট খুব দ্রুত চলে আসে, 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা আগে চলে আসে। এটা বাতাসের গতির উপর নির্ভর করে, এটা বাতাসের ব্যালেন্সের উপর নির্ভর করে। পুরো বিজ্ঞান এই জিনিসটা নিয়েছে পাখি থেকে নিয়েছে। এটা চুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর আমাদেরকে বলেছিলেন যে বিল্ডিং এর যেই সিভিলিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং এর যেই কাঠামো, স্ট্রাকচার, উনি বলেন বিজ্ঞানী এটা গ্রহণ করেছে গাছ থেকে নিয়েছে। এটা গাছের শিকড়, গাছের ব্যালেন্স, হ্যাঁ, এইভাবে পুরো একটা বিল্ডিং মানে হচ্ছে একটা গাছ। এটা বর্তমান যুগে যেটাকে আমরা বিল্ডিং আকারে দেখি, এটা ন্যাচারাল ফিলোসফিটা হলো গাছ। এই জন্য আমরা যখন গাছের উদাহরণ দিই, আপনারা মনে করবেন না যেটা কোনো গরিব উদাহরণ। এটা সারা বিজ্ঞানের সমস্ত কিছু আবিষ্কার হয়েছে আল্লাহ পাকের দেওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে। এই গাছের 3টা অংশ আমি আগে বলেছি। একটা অংশ তো গাছের উপর, যেটা আমরা দেখতেছি, গাছের শাখা প্রশাখা, গাছের ফল, গাছের পাতা, এটা আমরা দেখতেছি। আরটা হচ্ছে গাছের মাঝানো যেটা কাণ্ড, যেটা আছে দেখতেছি। আর একটা হচ্ছে গাছের শিকড়। দাওয়াকে বুঝতে হলে আপনাকে এই 3 ভাগে ভাগ করতে হবে আপনার কাজকে। প্রথম হলো শিকড়। শিকড় মানে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল, ব্যক্তি আমরা যারা আছি, একক সত্তা আমাদের, এটা আমাদের শিকড়। ব্যক্তির উপর আমাদের মেহনতকে জোরদার করতে হবে। এরপরে অনেকগুলো ব্যক্তি হয়ে আমাদের একটা জমা গড়িতে হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। এই জমা হচ্ছে গাছের কাণ্ড, এটা হচ্ছে গাছের বড় শক্তি। এটা ওই জমার ভিত্তি করে ইনশাআল্লাহ আজিজ এই জমা একদিন অঞ্চলের, ভূখণ্ডের রাজনীতি তারা পরিচালনা করবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আফগানিস্তানে কোনো অভ্যুত্থান হবে না ভাই, কোনো বিপ্লব হবে না। কেন হবে না? আফগানিস্তানকে তালেবানদেরকে পতন করানোর জন্য এরা অনেক চেষ্টা করছে, বহু ডলার তারা খরচ করতেছে। ওই 2-1টা প্রগতিশীল মেয়ে কাবুলের রাজধানীতে মিছিল বাইর করে উলঙ্গ, কিন্তু আফগানিস্তানের মেজরিটি কিন্তু ওদের পক্ষে নেই। কারণ ওদের শিকড় ঠিক আছে, এদের কাণ্ড ঠিক আছে। যেই মুসলিম ভূখণ্ডের শিকড় ঈমান এবং তৌহিদের উপরে, যেই মুসলিম ভূখণ্ডের শিকড়, তার গাছের যে কাণ্ড, এটা তৌহিদের উপর তার বুনিয়াদ, কোনোদিনও তার রাজনীতিকে কুফর এটাকে বদলাতে পারবে না, কোনোদিনও পারবে না। এবার ইরানে কি হয়েছিল এটা ভালো করে বুঝতে হবে। এটা শিয়াদের মধ্যে কিন্তু অনেক সমস্যা। ইসমাইলিরা কিন্তু কাফের, এবং যারা জাইদি শিয়া তাদেরকে আমরা হয়তো এই কাফের বলি না, কিন্তু ইদানিং জাইদি শিয়া যারা আছে ইয়ামানের, তারাও কিন্তু ইসলাম আশারি দলে চলে গেছে। ইসলাম আশারি যারা আছে এদের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের দ্বিমত ছিল। কেউ কাফের বলছেন, কেউ কাফের বলেন নাই। শাহ আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ বলছেন এরা কাফের। আবার অনেক ওলামায়ে কেরাম, পূর্বের ওলামায়ে কেরাম যারা ছিলেন, তারা কাফের বলেন নাই। এই কারণে ভারতবর্ষের ওলামায়ে কেরাম তাদের মধ্যে একটা মতনৈক্য তৈরি হইল। আল্লামা জাসিদ তাকি উসমানী হাফিজাহুল্লাহ তাআলা এবং আবুল হাসান নদভী রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওনারা ইরানের যে ইসনা আশারি শিয়া, 12 ইমামপন্থী শিয়া, তাদের তাকফির পক্ষে তারা ছিলেন না, তারা ওদেরকে কাফের বলতেন না। এটা 90 দশকের কথা। মোল্লা মনজুর নোমানী রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার ছেলে সাজ্জাদ নদভীকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। আমি খুব ছোট ছিলাম তখন। সাজ্জাদ নদভী একটা কিতাব নিয়ে আসছেন, ইরানি ইনকিলাব ইমাম খুমেনি আর শিইয়্যত। মনজুর নোমানী ওনার ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন, শেখ সাজ্জাদ নদভী। উনি এখন বেঁচে আছেন, উনি এখন বয়স্ক বৃদ্ধ। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তবলিগের জামাতের রাস্তামা ছিল ঢাকায়। উনি ওলামায়ে কেরামদের ডাকলেন। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেব ছিলেন, আমার বাবা ছিলেন, আর অনেক ওলামায়ে কেরাম ছিলেন। মনজুর নোমানী বলতেছেন এই সমস্ত প্রমাণের ভিত্তিতে ইসনা আশারি কাফের। তখন এই বইটা অনুবাদের দায়িত্ব নিলেন মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেব, আমার চোখের সামনে একদম। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেব এটা অনুবাদ করলেন, ইরানি বিপ্লব, ইমাম খুমেনি ও শিয়া মতবাদ। ওই সময় এরশাদের আমলে একজন ধর্মমন্ত্রী ছিলেন নাজমুদ্দিন সাহেব, সম্ভবত সরকারি সব দাঁড়িয়েছিল। আমি পটুয়াল ভেঙে আমি সামনে গিয়ে ওনাকে বইটা দিয়ে আসছিলাম, যেহেতু উনি ধর্মমন্ত্রী, ওনাদের মধ্যে ইরানের একটা প্রভাব ছিল। আমাকে এক বড় ভাই পিছন থেকে টাইনে বলে, হারুন তুমি বড় বেয়াদবি করছো,
আমি বললাম না, এটা এটা ধর্মমন্ত্রীকে আমি দিয়েছি। তখন কিন্তু আমার মানে 14 বছর নিচে, কিন্তু ওই সময় কিন্তু আমি মন্ত্রীকে এই জানি বিপ্লব বইটা দিয়ে ফেলছি আমি। তো যারা আমাকে বলো যে আমি এই বইটা শোনানোর জন্য, শোনানো গুলো আমার 14 বছর থেকে চলতেছে, এগুলো দাওয়াতে শোনানো। যাই হোক, আচ্ছা, তো এই বইটা এর সাধারণ বলার কথাই বলছি। তো দেখুন, শিয়াদের ব্যাপারে আমাদের মতামত বক্তব্য স্পষ্ট। পরবর্তী যখন আমি 96 সালে পাকিস্তানে যখন আমি যখন ইফতা পড়তে গেলাম, তখন দেখতেছি দারুল উলুম করাচির অবস্থান পরিবর্তন হয়ে গেছে। দারুল উলুম করাচি আল্লামা তাকি উসমানী সাহেব স্পষ্ট তিনি বর্তমান ইসলাম আশারি শিয়াদেরকে তিনি তাকফির করে দিয়েছেন, যারা এদের যে মতবাদ এটা কাফের ইসলাম আশারি। এখন ওলামায়ে কেরামের, উপমহাদেশ এবং আরবের ওলামায়ে কেরামদের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত হলো ইসলাম আশারি বর্তমানে ইরানের শিয়ারা এদেরকে নিয়ে ইমান ঠিক নেই, এদের তাকফির ওলামায়ে কেরাম মুত্তাফাকা ফাইসালা এটা এদের, সেটা একটা বিষয়। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা আকীদার বয়ানটাকে আমরা আনতে চাই না, কারণ লড়াইটা এখন শিয়াবাদের সাথে নয়। এটা নিয়ে আমরা আমাদের যা করেছি, আমরা মানুষকে বুঝিয়েছি যে ইসলাম আশারি মুসলমান না, এটা আমরা বুঝিয়েছি এদের। কিন্তু এখন লড়াইটা এখন হচ্ছে আমাদের সাথে আরো বড় দাজ্জালি শক্তির সাথে আমাদের লড়াইটা। সুতরাং এখানে আমরা ছোট শক্তি সাথে আমাদের লড়াই, আমরা আমাদের শক্তিকে খর্ব করতে চাই না, এটা মারাত্মক কৌশল পরিপন্থী হবে। এখন ইরান শিয়া এই প্রচারণা চালানো মানে হলো এটা ইসরায়েলদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া। ইরান কুফরি মতবাদ পালন করে, এটা আমরা বিগত 40 বছর আমরা এটা মানুষকে বুঝিয়েছি। এখন আমাদেরকে বুঝাতে হবে এই দাজ্জালি শক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে পুরো উম্মতকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বাকি শিয়াদের অবস্থাটা কি হবে সেটা আমরা ইতিহাসের জন্য ছেড়ে দিব। আমরা আপাতত লড়াই করব। শিয়াদের ব্যাপারে আমরা বেশি কিছু বলতে চাই না। এখন লড়াইটা অনেক বড় হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে মুসলিম বিশ্বে যে কোনো জায়গায় অ্যাটমিক হামলা হতে পারে, কিন্তু সেটা ইরানে হতে পারে, আফগানিস্তানে হতে পারে, পাকিস্তান সীমান্ত হতে পারে। অসম্ভব না যে বাংলাদেশেও যেহেতু মুসলিম ভূখণ্ড, এখানে কোনো বড় মেসাকার হতে পারে। মুসলিম উম্মাহ বড় কঠিন একটা টার্নিং পয়েন্টে চলে গেছে। এগুলো ওই আলাপগুলো একটু পরে আসতেছি আমি। দেখুন, এখানে আমি ইরানের কথা এই জন্য নিয়ে আসছি, আমার কোনো বক্তব্য যদি ইরানের পক্ষে চলে যায় তার মানে এটা নয় যে আমি ইরানের কুফরি মতবাদকে সমর্থন করতেছি। এটা আমার রাজনৈতিক কৌশলগত অবস্থান এটা, এবং এই কৌশলগত অবস্থান আমাকে নিতে হবে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সাথে তিনি সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেন নাই। তা আমরা আপাতত ইরানের সাথে আমাদের একটা আকীদার লড়াইটা আমরা একটু বিরতি দিচ্ছি এখন, বৃহত্তর রাজনীতিকে বোঝার জন্য। আসুন এবার ইরানের বিষয়টা দেখুন। এই যে দাওয়ার বিষয়টা, ওদের প্ল্যানটা কি ছিল? ইহুদিদের প্ল্যানটা ছিল, ইসরায়েলের প্ল্যান ছিল যে ইরানের টপ লিডারদেরকে হত্যা করা হবে। হত্যা করলে ইরানি জনগণ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। কারণ ইরান এটা চলে রেজিম দ্বারা চলে। একটু ধৈর্য ধরে কথাগুলো শুনবেন, গরম পড়তেছে। আমাদের শ্রদ্ধা মেহমান এখানে আছেন, এর আগে অনেক বক্তারা কথা বলেছেন, আপনারা কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, বক্তারা কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমরা আসছি লাস্টে, আমাদের হয়তো একটু এনার্জি থাকতে পারে, কিন্তু আপনাদের এনার্জি অলরেডি লস হয়ে গেছে আপনাদের, এটা আমরা জানি। কিন্তু আমরা একবারেই এসছি আপনাদের সামনে, আর এই কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। এবং মনে করতে পারেন ইনশাআল্লাহুল আজিজ, এটা অহংকার না, বাংলাদেশের সমস্ত জায়গাতে যতগুলো কথা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো আজকের অডিয়েন্সে হচ্ছে এবং সামনে হবে এবং অতীত হয়েছে এখানে আজকের দিন ইনশাআল্লাহুল আজিজ, যেগুলো আপনার আগামী দিনের পথ চলাকে পরিষ্কার করে দিবে। বাংলাদেশে আমাদের কি করতে হবে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি কি করতে হবে, সবটুকুর বুঝাপড়া নিয়ে আমরা এখান থেকে বের হবে ইনশাআল্লাহুল আজিজ। আমার ভাইরা, তা আমার গুরুত্ব দেখুন। আফগানদেরকে তারা কিন্তু এখানে তারা কোনো ক্ষতি করতে পারতেছে না, কারণ আফগানদের সমাজের শেকড়ের মধ্যে কিন্তু কি রয়েছে, তৌহিদ রয়েছে। ঠিক তদ্রুপ ইরানও কিন্তু একই ঘটনা, সেম। ওদের টার্গেট ছিল যে তারা ইমাম খামেনিকে হত্যা করে এবং পুরো রেজিমের টপ লিডারদেরকে তারা খুন করে তারা জনগণকে উস্কানি মেরে, যেহেতু ওখানে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়ে গেছে এবং মারাত্মক আর্থিক সংকট ইরান, এবং কিছুদিন আগে বিপ্লব হয়েছিল সরকারের বিরুদ্ধে, তারা মনে করেছে যদি সরকার বেকায়দা পড়ে তাহলে জনগণ মাঠে নামবে। দেখেন, জনগণ কিন্তু মাঠে কিন্তু নামে নাই। জনগণ মাঠে নামছে কেন নামে নাই? ইরানের পুলিশের বন্দুকের ভয়ে নাকি? কেন নামে নাই? কেন নামবে? কারণ এই সমাজ তো অলরেডি তাদের শিয়াবাদী দাওয়াত দ্বারা তারা মোটিভেটেড। এই ইরানি সমাজের শিকড়ের মধ্যে কি রয়েছে? শিয়াইজম, ইসলাম, শিয়াইজম সব মিলিয়ে মোটামুটি তাদের যে মতবাদ এটা তাদের শিকড়ের মধ্যে আছে। বাঙালিদের কোনো মতবাদই নেই, শিকড়ে কি থাকবে? এখানে মতবাদই তো নেই। কেন বাঙালিদের মত জাতীয় চেতনা কি আমাদের? কেউ বলে জুলাই চেতনা, কেউ বলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, কেউ আমরা আবার ইসলামের কথা বলে। এখানে একটা এখনো কোনো জাতীয় চেতনা গড়ে উঠেনি বাংলাদেশে। কিন্তু আফগানদের জাতীয় চেতনা আছে না নাই? আফগানদের একটা জাতীয় চেতনা আছে, ইসলাম, কথা ঠিক কিনা? ইরানিদের একটা জাতীয় চেতনা আছে, শিয়াবাদী ইসলাম। তুরস্কে একটা চেতনা গড়ে উঠছে, মডার্ন ইসলাম, একটা আধুনিক ইসলাম, একটা ওদের একটা চেতনা গড়ে উঠছে। আগামীতে নাস্তিক রাষ্ট্র কিন্তু তারা ওইরকম সুবিধা করতে পারবে না। এই হচ্ছে দাওয়ার বৈশিষ্ট্য। দাওয়া সমাজের গোড়ায় কাজ করে
আপনি যদি দাওয়াতি মুভমেন্ট না করে, দাওয়াতি অর্গানাইজ যদি না করে, আপনি হুট করে এমপি মন্ত্রী হয়ে গেলেন, তো এমপি মন্ত্রী তো 2001 সালে তো জামাত ইসলামী ক্ষমতায় যায় না, গেছে কিনা? আমাদের হুজুরা যায় না, মুফতি আমিন সাহেব এমপি ছিলেন না? এরপর তো মেসাকার আর মেসাকার হয়েছে আমাদের, কই তারপরে কি? রাজনীতি এটা হলো ওই ডলফিনের মতো, এটা কখনো দেখা যাবে কখনো হারিয়ে যাবেন, কখনো দেখা যাবে কখনো হারিয়ে যাবেন, কখনো ফাঁসির মঞ্চে যাবেন, কখনো আবার ক্ষমতায় যাবেন, মানে এরকম চলতে থাকবে, এটা চলতে থাকবে এরকম। এটার কোনো জয় নেই, উইন 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 সিচুয়েশন, অথবা পরাজয় পরাজয় সিচুয়েশন, বিজয় বিজয় অথবা পরাজয় পরাজয়। এর জয় পরাজয়ের দোলাচালো চলে, এটা জয় পরাজয় জয় পরাজয় জয় পরাজয় জয়, এটার কোনো দেয়ার ইজ নো নেক্সট নো রেজাল্ট, এটা কোনো রেজাল্ট নেই এটার। আর আল্লাহ বলছেন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন, আর যারা মুত্তাকুন এদের কিন্তু একটা রেজাল্ট আছে, কিন্তু ওরা দুনিয়া থেকে কিন্তু বিজয়ী হবে। আপনারা একবার বিজয়ী হবে আবার পরাজিত হবেন, এরপর আবার বিজয়ী হবেন আবার পরাজিত হবেন, নাকি দেরিতে হলেও একবারই বিজয়ী হবেন আপনারা? দাওয়া মানে হচ্ছে সেটা। দাওয়া এমন এক রাজনীতির নাম যেটা আপনাকে একবারই বিজয়ী করবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। এটাই সাহাবাদের মানহাজ। 2000 এক্সাম্পল একটা দিলাম, আফগানদের দিলাম, ইরানিদের উদাহরণ দিলাম, তুরস্কের উদাহরণ দিলাম, রাশিয়ার উদাহরণ আসেন, দাগিস্তান এবং চেচনিয়া। রাশিয়ার মারাত্মক নাস্তিক্যবাদী অঞ্চল, আপনারা জানেন। ইমাম বুখারী সহ ইমাম মুসলিম সমস্ত আকাবিরিন উম্মত মুহাদ্দিসিন ফুকাহা এদের সবার জন্ম হয়েছে কোথায়? হ্যাঁ, এই সোভিয়েত ইউনিয়ন অঞ্চলে, বোখারা, সামারকান্দ, তাশকান্দ, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, হ্যাঁ এই সমস্ত অঞ্চলে। এদের রুশ বিপ্লব হওয়ার পরে পুরো অঞ্চলগুলোকে কমিউনিজম তাদের বলশেভিক বিপ্লবের পরে বুলডোজার দিয়ে মিশিয়ে দিয়ে মসজিদ মাদ্রাসা ধ্বংস করে দিয়ে তারা একাকার করে ফেললো। সেই রাশিয়ার কলজের ভিতরে চেচনিয়া এবং দাগিস্তান নামে দুইটা এলাকা ছিল। দুনিয়ার কোন শক্তি কল্পনা করে নাই যে লেনিনবাদের, মার্ক্সবাদের এবং বলশেভিক বিপ্লবের প্রাণ কেন্দ্রে ইসলাম স্ফুলিঙ্গের মতো সুপ্ত স্ফুলিঙ্গ, উপর দিয়ে ছাই, ভিতরে কিন্তু আগুন জ্বলতে, কেউ টের পায় নাই। এটা আমেরিকাও টের পায় নাই। এবং রাশিয়ার কেজিবি, যেমন আমেরিকার সিআইএ, ভারতের র, ইসরায়েলের মোসাদ, রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা নাম হচ্ছে কেজিবি, কেজিবি পর্যন্ত ধরতে পারে নাই। এরা মনে করছে কি রে, পুরো রাশিয়া তো আমাদের, কেউ ইসলাম, কিন্তু তলে 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 এখানে ইমানের আগুন জ্বলতেছে, উপরে কিন্তু ছাই, স্ফুলিঙ্গ। এটা বাতাস আসলে সেটা দেখা যায়। সৌভাগ্যক্রমে আমার সাথে 1999 সালে করাচির হোটেল মেহরানে মুফতি রশিদ আহমদ লুধিয়ানবী রহমতুল্লাহ, আপনারা শুনেছেন, আসল ফাতর মুসান্নিফ। তো ওনার সুবাদে আমি তকিস মানি সাহেবের কাছে পড়লো, আমি তার সুবাদে থাকতাম। আমি ওনার দিকে বললাম যে আমরা এই চেচেন মুসলিম যে চিফ কমান্ড, তার সাথে আমরা সাক্ষাৎ করব। উনি তখন বিদেশ থেকে আসছেন এবং তখন গুরুতর লড়াই চলতেছিল চেচনিয়ার সাথে, রাশিয়ান সৈন্যদের সাথে। আপনারা ইমাম শামিল বাসাইফের নাম মনে রাখবেন, আপনারা খত্তাবের নাম মনে রাখবেন, আপনারা মনে থাকবে তো আপনাদের? নামগুলো ভুলে গেছেন আপনারা, এরা সব শহীদ হয়ে গেছে যুদ্ধের মধ্যে। এই চেচেন মুজাহিদরা চেচনিয়াকে স্বাধীন করেছেন, পাকিস্তানকে স্বাধীন করেছে এবং পুরো রাশিয়ার যে সামরিক মেরুদণ্ড এটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এটা সেই সময়। তখন সৌভাগ্যক্রমে আমার সাথে যখন সাক্ষাৎ হয় চেচনিয়ার যিনি প্রেসিডেন্ট এবং সামরিক কমান্ডার ইন চিফ, এবং উনি আবার প্রেসিডেন্ট, ওনার নাম হচ্ছেন জেলিম খান আন্দারবায়ুফ। আমি জেলিম খান আন্দারবায়ুফকে জিজ্ঞেস একটা সাক্ষাৎকার নিলাম। এই সাক্ষাৎকারটা আমি আরবিতে করেছি, আর ওনাকে দুবাসী সেটাকে চেচেন ভাষায় তর্জমা করে পুরো সাক্ষাৎকারটা দৈনিক ইনকিলাবে 2000 সালে ইনকিলাবের বিশেষ পত্রে আমার পুরো সাক্ষাৎকারটা ছেপেছিল। দৈনিক ইনকিলাব 99 সালের নভেম্বর ডিসেম্বর বা 2000 সালের শুরু দিয়ে, সম্ভবত 99 লাস্টের দিকে দৈনিক ইনকিলাবে বড় সাক্ষাৎকার। আমার মূল প্রশ্নটা ছিল এই যে, মাননীয় প্রেসিডেন্ট এবং মাননীয় কমান্ডার ইন চিফ, আপনি একটা পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতেছেন এবং এই লড়াইয়ে আপনারা বিজয়ী হচ্ছেন। আপনারা এত বড় একটা দুর্ধর্ষ পৃথিবীর একটা শক্তিকে আপনারা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছেন। তাদের গানশিপ হেলিকপ্টার, তাদের স্কার্ট মিসাইল, তাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, এগুলো মোকাবেলায় আপনাদের সীমিত সংখ্যকে হুজুর বা ইসলাম খেলাবে ছাপছে। উনি কতগুলো ওনাদের স্থানীয় শব্দ বলছে, এখানে যেমন মোল্লা বলা হয়, আলেম বলা হয়, ওখানে ওদেরকে কি একটা শব্দ জানি বলা হয়। এইভাবে তারা দাড়ি চেঁচে ফেলছেন, কিন্তু ভিতরে কিন্তু সে কিন্তু হুজুর। তারা বোরকা ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু ভিতরে কিন্তু সে কিন্তু হাফেজে কোরআন, মহিলারা কিন্তু। উনি বলেন আমরা পরিপূর্ণ দাওয়াতি কাজকে আমরা অব্যাহত রেখেছি। আমরা একজনও কমিউনিজম গ্রহণ করি নাই, একজন আমরা নাস্তিক হই নাই। আমরা ভিতরে সবাই কিন্তু আমরা ইসলামের মোটিভেশন করতেছিলাম, ভিতরে দাওয়া করতেছিলাম। দেখুন
কি হলো? এই গোপন গোপন দাবা দিতে দিতে চেচনিয়ার মুজাহিদরা রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে তারা ঢুকলো এবং রাশিয়ার বিমান বাহিনীর চিফ হয়ে গেলেন চেচনিয়ার একজন জবরদস্ত মুজাহিদ, তার নাম হচ্ছে আসলান মিসহাদুফ। তিনি ছিলেন রাশিয়ার বিমান বাহিনীর চিফ। উনি বিদ্রোহ করে দিলেন, একটা পরাশক্তি বিমানে বিদ্রোহ করে দিলেন। এটা কোত্থেকে হয়েছে? এটা ওনাকে কি কেউ মোটিভেশন করেছিল নাকি? উনি আগেই থেকেই তিনি মোটিভেশন ছিলেন। এটা হচ্ছে দাবার ফলাফল, দাবার ফলাফল। আজকে পৃথিবীতে যেখানে আজকে ইসলাম বিজয় দেখতেছেন, আর এই যে আপনার আফ্রিকাতে বিজয় দেখতেছেন ইসলামের, আলহামদুলিল্লাহ আফ্রিকাতে আপনি দেখবেন বাংলাদেশে বড় কোনো বিজয় সুসংবাদ নেই। এবং এই আপনি অনেক মুসলিম ভূখণ্ড আরব দেশে দেখবেন বা মিশরে দেখবেন জাগরণটা কম, কিন্তু ইয়ামানে কিন্তু একটা জাগরণ আছে, লিবিয়াতে একটা জাগরণ আছে, লিবিয়াতে ব্যাপক, লিবিয়ার অর্ধেক লিবিয়া এখন মুসলমানদের হাতে, ইসলামের হাতে। আফ্রিকার প্রায় 3/1 অঞ্চল পরিপূর্ণ শরিয়া, এখন একদম পরিপূর্ণ শরিয়া। এবং ইনশাআল্লাহ আগামী জানি না কয় বছর পর হবে, 5 বছর পর হইতে পারে, 2 বছর পর হইতে পারে, 10 বছর পর হইতে পারে, পৃথিবীতে এই একটা মানচিত্র দেখতেছেন, নতুন একটা মানচিত্র দেখবেন, শরিয়া মানচিত্র। এখানে এশিয়ার কিছু এলাকা, আফ্রিকার কিছু এলাকা, ইউরোপের খণ্ড, এভাবে দেখবেন যে এখানে এখানে ভিন্ন একটা ম্যাপ দেখবেন, কিন্তু আপনারা এখানে অবশ্যই দেখবেন সেটা আপনারা। এটা হয়ে গেছে অলরেডি, কিন্তু এটার ঘোষণা আসতেছে না, এটার আনুষ্ঠানিকতা নাই বা স্বীকৃতি নাই। কিন্তু বিশ্ব এই মানচিত্র আলাপ আলোচনা করে তৈরি হয় না, মানচিত্র লড়াই করে যুদ্ধ করে মানচিত্র তৈরি হয়। শরিয়া এবং খেলাফত এটা যুদ্ধ এবং চূড়ান্ত লড়াই, সেটাই আমরা যে দাওয়ার বলি, দাওয়া এটা বিজ্ঞানী, এটা আমাদের সূচনা। কিন্তু যে দাওয়ার সূচনা বদরের ময়দান থেকে, যে দাওয়ার সূচনা নিরীহভাবে গাড়েহারা থেকে হয়েছিল, মক্কা থেকে হয়েছিল, সে দাওয়া কিন্তু তার বৈশাখী ঝড়ের অগ্নিগর্ভ নিয়ে মদিনাতে তার বই প্রকাশ করিয়েছিল। এটা জিহাদের মধ্যে দিয়ে তার কিন্তু সমাপ্তি করবে, কিন্তু এটা এবং খেলাফত রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তার চূড়ান্ত মিশন সেটা পৌঁছবে। কিন্তু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন, মুআয বিন জাবাল হাদিস, লম্বা হাদিস, রাসুল আমরি আল ইসলাম, মূল ভিত্তি হচ্ছে আকীদা, তাওহীদ, ইসলাম। ওয়া উমুদুহু আস-সালাত, এবং তার স্তম্ভ হচ্ছে সালাত। ওয়া যারবাতু সানামি আল জিহাদ, সিনামি আল জিহাদ, এবং এই পাহাড়ের টিলার উপর যে এটা দেখা যায় বা উটের পিঠের যে উপরের অংশটুকু, সেটা হচ্ছে কি জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আকীদা, সালাত, জিহাদ সবটুকু নিয়ে। আকীদা এটা সামাজিক মোটিভেশন, সালাত এটা সামাজিক মোটিভেশন, জিহাদ হচ্ছে এটা পরবর্তী পদক্ষেপ। তো এইটা হাদিসে পরিষ্কার আছে। এই জন্য আজকের যে আয়োজন, এই আয়োজনের মেসেজটা হচ্ছে একটা অরাজনৈতিক মেসেজ। এটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে আপনাদেরকে। নিশ্চয়ই আমাদের আগের আলোচকরা এই সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেছেন। আমার মনে হয় আমি কথা একটু বেশি বলে ফেলতেছি দাওয়া সম্পর্কে। ওনারা আপনাদেরকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। আমি আবার রিপিট করে এই মেসেজটুকু আপনারা নিয়ে যাবেন। যারা এখানে কথা রেখেছে তারা শুধু তাদের নিজের কোনো নিজস্ব কোনো বক্তব্য তারা দিতে এখানে আসেনি। আমরা আমাদের নিজস্ব কোনো অনুভূতি বলতে এখানে আসিনি। আমরা এখানে আমাদের কোনো নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসি নাই। আমরা এসেছি এই সময়ের ক্রাইসিসকে বোঝার জন্য এসেছি এখানে। আমরা এসেছি এই সময়ের সলিউশনকে তুলে ধরার জন্য এসেছি। আমরা এসেছি ১৫০০ বছরের যে মানহাজ, এবং যে মানহাজকে দুঃখজনকভাবে কমিউনিস্টরা নয়, বামপন্থীরা নয়, আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপি নয়, ইসলাম পন্থীরাই আল্লাহর নবী সেই মানহাজকে আজকে পায়ের তলে দিয়েছে। আজকে গণতান্ত্রিক রাজনীতির নামে, বেদাতের নামে, বেদাতে হাসানের নামে, আনুষ্ঠানিকতার নামে, প্রাতিষ্ঠানিকতার নামে, শোনানোর নামে এই রসুলের মানহাজকে, রসুলের দাওয়াতি উসলুবকে, কোরআনিক বিপ্লবের মিশনকে তারাই আজকে জমা করতেছে। যারা আজকে আমরা ইসলামের কথা বলি, ইসলামের কেন্দ্রীয় হওয়ার দাবি করি, তারাই আজকে আমাদের ইসলামের বারোটা বাজিয়েছে তারা আজকে। না হলে বাংলাদেশে, পাকিস্তানে এবং আরব দেশে ইসলাম অপ্রতিরোধ থাকতো যদি আজকে আমরা ইসলামের সেই মানহাজকে আমরা যদি লালন করতাম। আমাদেরকে কেন গড্ডালিকে গাভাসাতে হবে? আমাদেরকে কেন কখনো এই দলের সাথে জোট করতে হবে, আর কখনো এই দলের সাথে জোট করতে হবে? এই জোটটা বারবার হয়েছিল। আমরা তো মুসলিম লীগের সাথে গিয়েছিলাম, আমরা রেঞ্জটা পারি করেছিলাম, পাকিস্তান আমরা পার্লামেন্টে ঢুকেছি, লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু আমাদের কপালে জুটেনি। আগামী তো লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু জুটবে আমাদের। মানহাজুল নবুওয়াতের খেলাফ যারাই যাবে তারাই লাঞ্ছিত হবে। এটা একদম দেবারের লেখন হবে, লেখন এটা। এবং কবি বলেছেন, তারাসাম নারাসি দি বাকাবা ইয়া আরাবি, হে পথিক আমি ভয় পাচ্ছি, নারাসি দি তুমি কাবার দিকে তুমি যেতে পারবে না। তুমি বলতো আমি হজে যাচ্ছি, তুমি বলছো আমি ওমরা করতে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি পথ ধরছো মালয়েশিয়ার পথ ধরছো, তুমি পথ ধরছো তুরস্কের। তারাসাম নারাসি দি বাকাবা ইয়া আরাবি, তুমি বলতো আমি কাবার দিকে যাব,
কিন্তু ইরাক তুমি রবি বা তুর্কিস্তান, তুমি যে পথ ধরেছো এটা তোমাকে তুর্কিস্তানে নিয়ে যাবে, এটা তোমাকে কাবার দিকে তোমাকে নিয়ে যাবে না। বলছি রাজনীতি, ইসলামের রাজনীতি, বলি শরীয়ত, বলি ইসলাম, বলি ইসলামের রাজনীতি, আর করি দুনিয়াবি এই পাশ্চাত্যের দেওয়া নিয়ম পদ্ধতি, এবং সেটাও ঠিক মতো করতে জানি না, পাশ্চাত্যের রাজনীতিও ঠিক মতো করতে জানি না আমরা। পাশ্চাত্যের রাজনীতি করার জন্য তো কিছু হারাম লাগে, শক্তি লাগে, বুদ্ধি লাগে, সেটা তো করতে জানি না আমরা। যাই হোক আমার ভাইয়েরা, এই কথাগুলো কাউকে কোনো ব্লেম দেওয়ার জন্য নয়। যারা করছেন তারা আমাদের ভাই, আমরা চাই তারা অবশ্যই ভালো জিনিস তারা বুঝতে পারবেন তার এই বিষয়টা। এবং এটা সুযোগ বাংলাদেশে বিগত ইলেকশনের মধ্য দিয়ে ইসলামপন্থীরা না ক্ষমতায় পৌঁছতে পেরেছে, কোন দলে পৌঁছতে পারে নাই। যারা সরকারের সাথে ছিলেন, বিএনপির সাথে, তারাও যেতে পারেন নাই, এবং যারা বিরোধী দলে গেছেন তারাও যেতে পারেন নাই। আপনাদের পদ একটাই, সেটা হলো একটা নতুন এক বিপ্লব, নতুন এক সংস্কার, নতুন এক রিফর্ম, নতুন এক রেভলিউশন, নতুন এক দাওয়াত নিয়ে আপনারা আগাবেন, যেখানে প্রতিটা ব্যক্তিকে পরিবর্তন করবেন, সিলেবাসকে পরিবর্তন করবেন, চেতনাকে পরিবর্তন করবেন, রেজিমের চেতনাকে পরিবর্তন করবেন, আমলাদের চেতনাকে পরিবর্তন করবেন। আমলার যখন চেতনা পরিবর্তন হবে তৌহিদের দিকে, সেটা জুলুম করবে না তখন আর। আমি রাজনীতিবিদদের থেকে ক্ষমতা কেন কেড়ে নিব? আমি তার মনটাকে চেঞ্জ করে ফেলবো। আমি তার চেয়ার নিয়ে আমার ধাক্কা দিকে করার দরকার নাই। আমি তার মনকে, আমি তৌহিদের দিকে আমি মোটিভেশন করবো। আমি তার আমলাদেরকে, ব্যুরোক্রেসিকে, আর্মিকে, গোয়েন্দা সংস্থাকে, সরকারি বিরোধী দলীয় নেতাদেরকে, এমনকি যারা বিদেশি যারা আছে, মার্কিন আধিপত্য, ভারতীয় আধিপত্য, চাইনিজ আধিপত্য, এই তিনশক্তির সাথে আমরা কথা বলবো। আমরা তাদেরকে এই কথা স্পষ্ট বার্তা দিব যে বাংলাদেশে আমরা ইসলাম নিয়ে চলতে চাই, সেটা আমাদের ব্যক্তিগত রাইট, আমাদের অধিকার, এটা আমাদের ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স, এটা আমাদের ব্যক্তিগত, এটা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়। তোমরা আমাদের শরিয়া প্রশ্নে আমাদের আভ্যন্তরীণ কোনো বিষয় নাক গলাবে না তোমরা। হ্যাঁ, তোমরা যেহেতু রাষ্ট্র, আমরা তোমাদের সাথে বিজনেস করব, ব্যবসা করব, চুক্তি করব, সবকিছু হবে। আমরা কি রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে শরিয়া, আমাদের সাথে কি চীনের ব্যবসা বাণিজ্য চলবে না? ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য চলবে না? ভারতে 25-30 কোটি মুসলমান, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের, তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে আমাকে অবশ্যই ভারতের সাথে আমাকে ডায়লগ করতে হবে। আমাকে উইগুরের মুসলমানদের জন্য, চীনের কোটি কোটি মুসলমানের জন্য, এবং আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অবশ্যই চীনের সাথে আমাকে ডায়লগ করতে হবে। আমেরিকা একটা শক্তি, বড় শক্তি, এবং তার সাথে আমাকে কৌশলগত আমাকে তাকে আলাপ করতে হবে, ডায়লগ করতে হবে। সেটা আমরা করবো তোমাদের সাথে সম্মানজনক জায়গায়, কিন্তু তোমাদের গোলাম হয়ে থাকতে পারবো না আমরা। কিন্তু এই কথা আমরা বলতে পারি না কেন তাদেরকে? কেন আমরা তাদেরকে বলতে পারি না? আমরা তাদের ভয়ে, তারা আমাকে জঙ্গি বলবে, এই সে জঙ্গি বলার আগেই বলতেছে আমি জঙ্গি না। সে তোমাকে জিজ্ঞেস করছে কি তুমি জঙ্গি কিনা? আমেরিকা তো তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি জঙ্গি কিনা, তুমি আগে বলা শুরু করছো আমি জঙ্গি না। এটা কেন বলা শুরু করছো? তার মানে তুমি একটা আস্তে একটা ফকিন্নি, তুমি একটা। হ্যাঁ, এদেরকে ভয় পাওয়ার কোনো, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউন, ইউ আর গ্রেট, আল্লাহ পাক বলেছেন। এবং নবী মুসাকে আল্লাহ বলেছেন ওয়ান্তাল আ'লা, ও মুসা ইউ আর গ্রেট, তুমি হীনমন্যতা পোষণ করবে না তুমি। যাই হোক, হিম্মতের সাথে এই মানহাজে, সহি মানহাজে আসতে হবে। আজকে এই কথাগুলো আপনাদের অনেকের কাছে স্রোতের বিপরীত মনে হবে, কিন্তু ইনশাল্লাহ আগামী দিনে এটাই কিন্তু বাস্তবতা। ইনশাল্লাহ আপনি হিম্মত করুন, কথা বলুন। আমি আগেই বলেছি, দাওয়া এটা কোনো শুধু একদম নিম্নবিত্তের আমরা থাকবো তা না। আপনাদের পার্থ সাহেবের এলাকায় আসছি না আমরা এখানে, নাকি কার এলাকায় আসছি এখানে? হ্যাঁ, পার্থ সাহেবকে আপনার সবাই গিয়ে কোরআন শরীফ দিয়ে আসবেন, ঠিক কিনা? তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন আওয়ামী লীগ নির্যাতন কথা, তাকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। পার্থ ভাইকে স্মরণ করিয়ে দিবেন যে আওয়ামী লীগকে ভারতীয় আমেরিকান কনস্পাইরেসি আর আমেরিকান এই প্ল্যানিংয়ে কিন্তু আওয়ামী লীগকে আমরা বিতাড়িত করি নাই। স্মরণ, আওয়ামী লীগকে বিতাড়িত করেছে এটা ফেরাউন, এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ গায়েব কুদরতি হাত আওয়ামী লীগকে এখান থেকে বিতাড়িত করেছে, কথা ঠিক কিনা? স্মরণ করিয়ে দিবেন, মুসা এবং ফেরাউনের কথাগুলো স্মরণ করে দিবেন, দিনের দাওয়াত দিবেন। আবার আপনারা এই অঞ্চলের একটা সাধারণ কৃষক, তার সাথে কথা বলবেন দাওয়াতের, বিশেষ করে স্টুডেন্ট যারা, তাদের সাথে কথা বলবেন। আপনার মনকে চেঞ্জ করুন। এখন আমরা কি শুরু করছি? সরকার মাত্র ক্ষমতা আসছে, এখন তারেক জিয়ার গালের উপরে ভারতীয় পতাকা দিয়ে তার চেহারা বিকৃত করে দিচ্ছি। তারপরে আরো কত রকমের যে আমরা অনলাইনে যে কিছু করতেছি। আপনি ফেসবুকের মধ্যে ফাইজলামি না করে তার মনটাকে কোরআন দিয়ে বদলে দেন না আপনি। এখন আমাদের ইসলামপন্থীদের কাজ কি? ও আমেরিকার দালাল না, ও ভারতের দালাল, ওর একটা ভারতের পতাকা দিয়ে তার মুখটারে কি করে ডিজাইন করে দাও। আবার ওই যে আরেকজনের ছাপছে কি, ভারতীয় পতাকা শাড়ি পরাইয়া তারা নারী বানিয়ে ফেলছে একদম। এই কাজগুলো করতে ইসলামিক আইডি থেকে এগুলো করা হচ্ছে। আপনি ফেসবুকে বসে এই সমস্ত ফাইজলামি না করে তার সাথে কথা বলে আজকে যান, কালকে যান, পরশু যান, এই সপ্তাহ যান, আগামী সপ্তাহে যান, এই মাসে যান, আগামী মাসে যান, এই বছর যান, পরের বছর যান। যেতে যেতে আপনি 300 সংসদকে যদি আপনি দাওয়াত দেন, 300 সংসদের মধ্যে 5 বছরে
50 জন সাংসদকে তৈরি হবে না ইনশাল্লাহ কোরআনের জন্য? হবে কিনা? ইনশাল্লাহ হবে এবং হতে হবে ইনশাল্লাহ আজিজ। আমরা তো শুধু নিরীহ দাওয়াত নিয়ে যাব না, আমরা দাওয়াত নিয়ে যাব, আমাদের জনশক্তিও দেখাবো। এই জনশক্তি আমাদের সাথে আছে, কিন্তু দেখাতে পারবো কিনা সেটা। আমরা তাদেরকে নরম গরম দুইটা দেখাবো, কথা ঠিক কিনা? দেখুন কোরআন নিয়ে আসছি, নরম পাশে আসছি, কোরআন দিতে আসছি, আপনাকে দাওয়াত দিতে আসছি। এখানে আমাদের চাওয়া পাওয়া কিছু নেই। আমাদের কোনো চাওয়া পাওয়া আছে নাকি? আমাদের কোনো চাওয়া পাওয়া আছে? ইতিমধ্যে আমরা আমাদের গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দিয়েছি যে আপনাদের কোনো চাওয়া পাওয়া নেই এবং কোনো সাহায্যকরণ করা হবে না, স্পষ্ট কোনো সাহায্যকরণ করা হবে না। ওরা আমাকে বলতেছিলেন যে আমাদেরকে, আমরা কমি আলমদেরকে ব্যাপকভাবে আমরা ওনাদেরকে আমরা রিপ্লেস করবো, আমরা ওনাদেরকে আমরা পুনর্বাসন করব, ভাতা দিব, এই করবো। দরকার নেই, আমরা আপনাদের জন্য মুসলিম বিশ্ব থেকে জাকাত টাকা নিয়ে আসি দিব, আমরা ব্যস্ত করে দেবো। আমরা আরবি পারি ভালো মতো, আমরা এটা দিয়ে ওদেরকে মোটিভেশন করবো, আমরা জাকাত নিয়ে এসে আপনাকে দিব। ওয়াল্লাহি এটা বলে আসছে, মন্ত্রণালয় বলে আসছে, এটা কথা বুঝছেন? ওনারা বলতেছে আমাদেরকে জাকাত দিবে, আমরা না না, আমাদের জাকাত খাবার দরকার নেই, জাকাত আমরা খাইতে হবে না, আপনাদের জন্য আমরা এটা ব্যস্ত করে দেবো ইনশাআল্লাহ আজিজ। এইটা হচ্ছে লিডারশিপের কোয়ালিটি। এটা আপনাকে এইভাবে কথা বলতে হবে। আপনাকে ভাতা ওলামায়ে কেরাম স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, কোনো ডিসির কাছে, এসপির কাছে, কোনো কারোর কাছে আপনারা মাদ্রাসা চাঁদার জন্য, আমি রাগ করবেন না, আপনারা আমার এই কথাগুলো একটু অন্যভাবে নেবেন না। আপনারা তাকে দাওয়াত দিবেন, সে নিজে বাধ্য হয়ে যাবে এখানে আপনার সবকিছু করে দেওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমরা তাদের কাছে সম্মানও চাই না, প্রোটোকলও চাই না, এবং তাদের আর্থিক সাহায্য চাই না। আমরা যেটা চাই দাওয়া মুভমেন্ট, আমরা দাওয়া চাই। দাওয়া এমন এক জিনিস, আপনার প্রথম মনে হবে যে এটা মনে হয় সাকসেস হবে না, মনে হয় কষ্ট আছে। আপনি কোনো জায়গায় দেখবেন অগ্রাহ্য হবে দাওয়াত। আপনি কখনো সরকারি প্রশাসনের লোকরা, রাজনৈতিক লোকরা আপনাকে একটু অ্যাভয়েড করবে, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করবে। আমরা কারোর কাছে চাওয়া পাওয়া নাই। দুটো কথা মনে রাখবেন, আমরা কারোর বিরুদ্ধে উৎখাতের ষড়যন্ত্রও করবো না গোপনে, বা ফেসবুকে উস্কানিও দিব না। আবার আমরা কারোর সাথে আমরা আপুসও করবো না। আমরা আমাদের পথটা মাঝামাঝি, তোষামতও করবো না, কনস্পাইরেসি করবো না। নবীদের দাওয়াতের মধ্যে তোষামত ছিল না। তোষামত ছিল, মুসা ইসলাম ফেরাউনের কাছে গিয়েছেন তোষামত করার জন্য, জান নাই। আমরা তোষামত করবো না। আবার মোবিলাইজেশন, যেটা উৎখাত করা, কনস্পাইরেসি করা, যে এদেরকে উৎখাত করবো, এদেরকে রাজনৈতিক এজেন্ডা, এটা তো আমরা যাবো না। আমরা যাবো দাওয়ার এজেন্ডায়। দাওয়া দিতে কি হবে? দুটো কাজ হবে। পাবলিক সংগঠিত হবে, ছাত্র সমাজ সংগঠিত হবে, জনগণ সংগঠিত হবে, জমাবদ্ধ হবে আমরা। এবং আপনি যারা উচ্চবিত্ত যারা আছে, এরা আপনার কথা শুনতে যদিও সে পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে আসবে না, কিন্তু ইসলামের প্রতি একটা সিম্পেথি তার তৈরি হবে। সে নিজে ইসলামী আইনকে বাস্তবায়ন করবে না, কিন্তু ইসলামী আইন বাস্তবায়নের দাবির সে কি করবে না, ডাইরেক্ট বিরোধিতা নাস্তিকের মতো করবে না। এটা দাবার, এটা একটা প্রাপ্তি বহুত বড়, আমরা এটা পাবো ইনশাআল্লাহ আজিজ। এরপরে কি হবে? চূড়ান্ত একটা পর্যায়ে গিয়ে আমরা দেখবো ইনশাআল্লাহ আজিজ, এই জাহেলিয়া সমাজ, তাদের মধ্যেই আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা একজন কাফের উমর খাত্তাবকে আল্লাহ পাক ইসলামের সৈনিক বানিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ আজিজ। একজন কাফের হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে আল্লাহ পাক ইসলামের সৈনিক বানিয়ে দিবেন। এই দুইজন লোক যখন নাকি ইসলামের দিকে ডাইভার্ট হয়ে গেল, তখন আবু জেহেলের কলিজা নরম হয়ে গেছে। তখন কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক আমাদের এই দাওয়ার উসিলায়, আমাদের আর্মি থেকে, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো থেকে, আমাদের আমলা থেকে ইনশাআল্লাহ টুডে টুমরো একদিন ওমর ইবনে খাত্তাব বেরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমাদের দাওয়াতের উসিলায় হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব বেরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। লড়াইটা আগামী দিনে কার সাথে কার হবে? লড়াইটা মাদ্রাসা ছাত্রদের সাথে, এই দেশের এলিট শ্রেণীর সাথে হবে তা নয়, বরং তৌহিদের যে লড়াইটা হবে, একদিকে কোরাইশের এলিট, কাফের এলিট, এরা বলতেছে আমরা আনসারদের সাথে লড়াই করতে চাই না, আমরা এরা তো কৃষকের সন্তান, আমরা আমাদের কি করতে চাই, জাত গোষ্ঠী জাতি ভাই এদের সাথে করতে চাই। তো বেরিয়ে আসতেন আলী, ওবায়দুল জাররাহ, ওরা বেরিয়ে আসবেন। একদিন এলিটের মোকাবেলায় এলিট এগেনস্ট এলিট ইসলামের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাবে। দাওয়ার ফলাফল একদিনও তো আপনি ফলাফল পাবেন না, তবে যে ফলাফলটা পাবেন সে ফলাফলটা দেরিতে আসবে, তবে সাস্টেন করবে এই ফলাফল। আমার মেসেজ হচ্ছে এটা। রাজনীতি হুটহাট আসবে, ফলাফল কি করবে না, সাস্টেন করবে না। যারা এখন বিরোধী দলে আছেন মনে করতেছেন এখন হয়তো বিরোধী দল আগামীতে আমরা ক্ষমতায় যাবো, উল্টো হইতে পারে, এতটুকু না থাকতে পারে আবার। কারণ আওয়ামী লীগ আসার যত পদ, এগুলো সব আপনারা নিজেরা মারামারি করে তৈরি করে দিচ্ছেন। কিন্তু এগুলো হ্যাঁ, রাজনীতি ভালো করে বুঝার চেষ্টা করতে হবে। আর এদেশের মানুষ, জনগণ, আপনি দাওয়াত দিচ্ছেন এদেরকে, এটা কেন আপনাকে শরিয়া কায়েম করবে? দাওয়াত ঘরে ঘরে কয়টা কৃষক ইসলামকে চায়, কয়টা শ্রমিক, কয়টা ছাত্র, কয়টা সাধারণ নাগরিক? আমি গেছি ওখানে, আরো 10 বছর লাগাতার দাওয়াত দিলে তাও কিছু আশা করা যায়। আপনি করবেন রাজনীতি, আশা করবেন ইসলামের নামে ভোট, এটা তো হবে না। এটা
এটা কখনো দিবে না মানুষ। মানুষ ওই দেখবেন বাঙালি হলো যে একটা ইমান দুর্বল, ইমান দুর্বল। আপনি বলছেন হাসিনাকে বাংলাদেশের মানুষ তাড়িয়ে দিয়েছে, এই জনগণই তো 2009 সালে হাসিনার ক্ষমতায় পাঠিয়েছিল, কথা ঠিক কিনা? এই জনগণই 96 সালে হাসিনাকে ক্ষমতায় পাঠিয়েছিল। এই জনগণই কিন্তু এর আগে কত সালে 96 একবার, তারপরে কত সালে 2008 সালে একবার, এরপরে ওই যে 71 সালে এর জনগণই তো করছে। এই জনগণই দেখবেন যে আবার নগদে সিল মারবে কিন্তু আগামীতে। আগামীতে 5 বছর পর যখন সুষ্ঠু ইলেকশন হবে আওয়ামী লীগকে সুযোগ দিবেন, আপনি মনে করছেন সিট পাবে না, মনে করছেন নাকি? এরা হয়তো সরকার যাবে না কিন্তু ঠিক প্রধান বিরোধী দল হয়ে যাবে, কিন্তু এই জনগণও করবে। কিন্তু কেন করবে? যেহেতু এই জনগণকে আমরা কি করি নাই, কি করি নাই আমরা এই কথা, আমরা শুধু রাজনীতি করছি এদের সাথে। আওয়ামী লীগের চেতনা সেকুলারিজম, আকীদা, ঈমান ভঙ্গের কারণ, ঈমান, কুফর, শিরিক, জাহেলিয়া, এগুলো আমরা বুঝাইছি এদেরকে? বুঝেছি নাকি আমরা এদেরকে? আমরা যেগুলো বুঝে নেই। এই জন্য দাওয়া ফার্স্ট। আজকে যারা যে সমস্ত ইসলামী রাজনীতির ভাইয়েরা, গণতন্ত্রের ভাইয়েরা আমাদেরকে বলেন যে এরা আমাদের বিরোধী, আমরা আপনাদের বিরোধী না। আমরা তো আপনাদের জন্য গ্রাউন্ড ফিল্ড তৈরি করতেছি, আপনার গ্রাউন্ড তৈরি করতেছি, কথা ঠিক কিনা? যাতে আপনাদের ক্ষমতা হারাতে না হয়। কারণ গণহারে যখন আমরা গণদাওয়াত দিব, তখন তো আপনাদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করবে না। এই আপনাদেরকে আমরা বলতে চাই, আপাতত ক্ষমতার চিন্তা না করে এটা আরো 10 বছর পর করেন, আমরা দাওয়াতের কাজ করি, তারপর ক্ষমতা যান, ইনশাল্লাহ ক্ষমতা টিকতে পারবেন। দাওয়া বিবর্জিত রাজনীতি অবশ্যই এটা ফেল হতে বাধ্য। সেটা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই কথাগুলো বুঝার তৌফিক দান করুন। আমি এবার একটু যাব আন্তর্জাতিক বিষয়টা নিয়ে। আশা করি এই পর্যন্ত যে বক্তব্যগুলো দিয়েছি এটার মাধ্যমে একটা শব্দ আপনাদের সামনে স্পষ্ট হয়েছে, দাওয়ার বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমাদের যে মানহাজ, একটু আশ্বস্ত থাকবেন আপনারা, ইনশাআল্লাহ এটা সাহাবাওয়ালা মানহাজ, এটার প্রতি বিজয়ের ওয়াদা রয়েছেন। কোরআনে কারীমে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল জুমার মধ্যে বলেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়্যিনা রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা। এটা আমাদের মানহাজ। আল্লাহ পাক বলেন, আমি উম্মীদের কাছে নবীকে পাঠিয়েছি, কি করবেন তিনি? ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুল কিতাবা ওয়াল হিকমা, তালিম, তাজকিয়া, তারবিয়ত, এগুলো তিনি করবেন। আকীদা শিক্ষা দিবেন, মাসাইল শিক্ষা দিবেন, দ্বীন শিক্ষা দিবেন, দ্বীনের দাওয়াত দিবেন, তেলাওয়াতে আয়াত করবেন, রিসাইটিং দ্য কোরআন তিনি করবেন। তখন এই আয়াতের পরের আয়াত হচ্ছে ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিমুল আজিজুল হাকিম। আরেক দল, তারা উম্মি নয়, তারা এই যুগে আরব না, তারা আসবে সাহাবাদের পরে, ওয়াহুমুল আজিজুল হাকিম। আরেক দল আসবে, তারাও কিন্তু সাহাবী হতে পারবে না, তারা সাহাবা নয়, তারা এই রাসূলের সময়ের লোক নয়, পরবর্তী তারা আসবে, তারাও কিন্তু মর্যাদার মধ্যে তাদের সমান হবে। এটা সূরা জুমাতে আল্লাহ পাক বলেছেন। রাসূলুল্লাহর পাশে সালমান ফারসি বসা ছিলেন। সালমান ফারসির পিঠে রাসূলুল্লাহ হাত দিয়ে বলতেছেন যে তার বংশধর থেকে তারা আসবে, অর্থাৎ হে আরব, হে কুরাইশ, হে আরব, হে আউস, হে খাজরাজ, হে মদিনা মক্কার লোকরা, তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করছেন, হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়্যিনা রাসূলান, আমি আছি তোমাদের মাঝে। আরেকটা আসবে ইখওয়ানুনা, এরা আমার ভাই। রাসূলুল্লাহ বলতেছেন তারা পরবর্তী আসবে। কোত্থেকে আসবে? খোরাসান থেকে আসবে, হিন্দুস্তান থেকে আসবে, হ্যাঁ, অন্য অন্য জায়গা থেকে তারা আসবে। আর হবে আজম। সালমান ফারসি আরব নাকি আজম ছিলেন? তিনি কি ছিলেন? তিনি আজম ছিলেন, তিনি আরব ছিলেন না। তার বংশধর থেকে আসবে, তাদেরও মর্যাদা কিন্তু কি হবে? তোমাদের সমান হবে, সমতুল্য হবে। সুতরাং ভাইয়েরা আমার, একটা রাজনৈতিক সূত্র বুঝে নেবেন আপনারা। বিপ্লব বিজয় কোনোদিনও মেজরিটি লোক দিয়ে হয় না। মেজরিটি দিয়ে গণতন্ত্রের ইলেকশন হয়, মেজরিটি দিয়ে গণতন্ত্রের ইলেকশন হয়, মেজরিটি দিয়ে বিপ্লব হয় না। কিন্তু বিপ্লব করে কিন্তু অল্প লোক। আমার ভাইয়েরা দুইটা ঘটনা করছে বাংলাদেশে। একটা হচ্ছে 5 আগস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে হাসিনা পালিয়ে গেছে, একটা ঘটনা। আরেকটা ঘটনা হলো ইলেকশনটা কয় তারিখে হয়েছে বাংলাদেশে? 12 ফেব্রুয়ারি। হ্যাঁ, 12 ফেব্রুয়ারি ইলেকশন হয়েছে। এটার মধ্যে নতুন গভর্নমেন্ট আছে, নতুন গভর্নমেন্ট আসছেন। এই দুটো ঘটনা অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কথা ঠিক কিনা? আপনারা বলেন এই দুই ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনটা? 5 আগস্টের বিপ্লবটা গুরুত্বপূর্ণ নাকি 12 তারিখের ইলেকশনটা গুরুত্বপূর্ণ? হ্যাঁ, আচ্ছা হাত তুলেন দেখি, 5 আগস্টটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। হাত তুলেন তা কারা কারা 5 আগস্টের গুরুত্ব যে রাখেন? 12 তারিখেরটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, হাত তুলেন দেখি কারা কারা। বাবা, এখানেও লোক আছে দেখছেন। হ্যাঁ, যারা বলতেছেন 12ই ফেব্রুয়ারি গুরুত্বপূর্ণ, এই 12ই ফেব্রুয়ারি জিন্দেগিতে আরো 12 বছর হতে পারতো যদি 5 আগস্ট না হয়তো। আপনি হাত তুলছেন কেমন? আপনি এখানে আবার হাত তুলেন দেখি কারা কারা আছেন দেখি এখানে। হ্যাঁ, 5 আগস্ট না হলে 5 আগস্ট না হলে 5 আগস্ট না হলে আরো 5 বছরে, 10 বছর, 12 বছরে 12ই ফেব্রুয়ারি হতে পারতো। তো কেমনে দিলেন? হাত দিলেন। হ্যাঁ, এটা বলার উদ্দেশ্য কি জানেন? দেখেন, 5 আগস্টের পরিবর্তন
12 তারিখের পরিবর্তন দুইটা কিন্তু এক না, কিন্তু গুরুত্বের দিকে কোনটা বড়? 5 আগস্ট কিন্তু বড়, কিন্তু বা 36শে জুলাই। এই জাতির জন্য 12 ফেব্রুয়ারি বেশি দরকার ছিল নাকি 5 আগস্ট বেশি দরকার ছিল? চরিত্রের মধ্যে বেশ কম কি 12 তারিখের মধ্যে সংখ্যা দিকের মধ্য দিয়ে একটা ফয়সালা হয়েছে, বেশিরভাগ কি চায়। 5 আগস্টে কিন্তু বেশিরভাগ কি চায়, বেশিরভাগ জনগণ কি যুদ্ধে নামছে নাকি? আপনারা বলাতে কয়জন নামছিলেন? আপনারা আপনি বলাতে কয়জন নামছেন আপনারা? এমনি মনে হচ্ছে তোলবার, এটা জাস্ট রাজধানীতে প্রভাবটা পড়ছে বেশি। এটা বিপ্লব অল্প লোকে করে, বিজয় অল্প লোক ছিনিয়ে নিয়ে আসে। সমস্ত আফগান মার্কিনীদের ভিতরে লড়াই করে নাই, সীমিত আফগানরাই লড়াই করেছিল। এই বাংলাদেশি অঞ্চলেও সীমিত কাফেলা গোড়াবাড়াই কিন্তু দিনকে বিজয় করবে, অ্যাবসলিউটলি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর কসম, তারাই বিজয় করবে দিনকে। কাম মিন ফিয়াতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান কাসীরাতান বিইজনিল্লাহ। এটা শুধু কোরআনিক আয়াত না, এটা হচ্ছে একদম সোশ্যাল সায়েন্স। এটা সোশ্যাল সায়েন্স, অল্প লোক। আমরা দাবার মাধ্যমে এই একটা জামাত তৈরি করতে চাই, আদর্শবাদী, শিক্ষিত, তৌহিদবাদী, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, বুদ্ধিমান, ম্যাচিউর, ভদ্র, সভ্য, ব্যালেন্স করতে পারে, ইমোশন আছে, আবেগ আছে, আবার রেশন আছে, বিবেক আছে, সমন্বয়ে একটা কাফালা তৈরি করতে চাই। এরা পুরো জাতিকে তার নেতৃত্ব দিবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা এটাই চাই, আমরা এটা দাবার মেসেজ। এবং এই সহিহ মানহাজের মধ্য দিয়ে আমরা কি হব, ওই সাহাবাদের যেই এই দুটো প্রজন্মের কথা কোরআনে বলা হয়েছে, সাহাবাওয়ালা প্রজন্ম, সাহাবা প্রজন্ম, আর সাহাবাওয়ালা প্রজন্ম। আমরা সাহাবা প্রজন্ম নই, কিন্তু আমরা সাহাবাওয়ালা প্রজন্ম হতে চাই। আমরা সাহাবা নাকি? আমরা কি সাহাবা? কিন্তু আমরা কি সাহাবা ওয়ালা। আমার বিশ্ব রাজনীতির আলোচনাটা আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, আমি কয়েক মিনিট শেষ করব। বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে বিষয়টা ভিন্ন। এখানে দাওয়া চলবে না, কিন্তু এখানে এতক্ষণ কি ছিলাম, দাওয়া দাওয়া দাওয়া, আপোষ আপোষ, দাওয়া, ঠিক আছে। আপনি আমেরিকা মারতেছেন মিসাইল, আর বলতেছেন মহামান্য মাননীয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আপনাকে আমরা এই করতে চাই, আপনি আপোষ কথা বলতে চাই, মিসাইলটা আপনি এখানে না ফেলে মিসাইলটা আপনি রক্ষা করেন, আমরা আপনাকে আপনার সাথে কথা বলতে চাই। আজকে ইসলামাবাদের আলোচনা কি সফল হতে পেরেছে? বিশ্ব রাজনীতি টিকে আছে। আমাদের সামনে শিক্ষিত সমাজের একটা জিনিস বলতে চাই যে আধুনিক জমানা, বিজ্ঞানের যুগ। আমি তো কখনো শালার বেটা শব্দটা বলি না, আজকে বলতেছি আর কি। শালার বেটা বিজ্ঞানের যুগ মানে, বিজ্ঞান মানে বোম মারার যুগ আর কি। এটা কি বিজ্ঞান আর কি, বোম তৈরি করে করে মানুষ মারার বিজ্ঞান আর কি বর্তমান জমানায় বলে বিজ্ঞানের যুগ। কোন বিজ্ঞান না, গুন্ডামির ঠেলে টিকে আছে এরা, ঠিক কিনা? বর্তমানে আমেরিকা ঠিক আছে গুন্ডামি দিয়ে নাকি বিজ্ঞান দিয়ে? ভারত বিজ্ঞান দিয়ে নাকি গুন্ডামি দিয়ে ঠিক আছে? চীন মুসলমানদের সাথে কি গুন্ডামি না বিজ্ঞান করতেছে সব? মায়ানমার গুন্ডামি, এটা এটা বিজ্ঞানের যুগ না, এটা গুন্ডামির যুগ। এটা কথা ঠিক না বেঠিক? এটা বিজ্ঞানের যুগ, এটা কবির যুগ। ইতিহাস যেটা পড়তেছেন আপনারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে, এটা গুন্ডারা তৈরি করছে। এটা যারা আমাদেরকে মিসাইল মারতেছে ফিলিস্তিনে, আরব দেশে, ওরাই ইতিহাসটা চাপিয়ে দিয়েছে। ওরা একদিকে মিসাইল মেরে ধ্বংস করতেছে আমাদেরকে, এবং এদের নিজস্ব আরবিতে সিলেবাস তৈরি করেছে। ভালো করে পড়ে নিবেন, আমি এই সিলেবাস পড়ে এসে কথা বলতেছি। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির ছেলে যারা এখানে বসে আছেন এবং টিচাররা বসে আছেন, আমি প্রতি বছর দাওয়াতি কাজ করি বিভিন্ন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে, আমি তাদের সামনে বলি, ভাইস চ্যান্সেলরদের সামনে বলি, এই ইতিহাস আরবির ইতিহাস, কলোনিয়াল ইতিহাস, মিথ্যা ভুয়া ইতিহাস। এটা এই ইতিহাস আপনাকে গোলাম বানাবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, চিরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সিলেবাস, এটা আপনি কখনো বিজ্ঞানী বানাবে না। যতটুকু বিজ্ঞানী বানাবে তার চেয়ে গোলাম বানাবে আপনাকে। সেটা এটা আপনাকে বারবার তুলে ধরতেছে ডেমোক্রেসি, সোশ্যালিজম এবং এই যে হিউম্যানিজম, এই শব্দগুলোকে বড় করে দেখাচ্ছে। এটা কবে আসছিল সেটা পৃথিবীতে? এর আগে হিউম্যানিজমের আগে কি ছিল? বিফোর হিউম্যানিজম কি ছিল পৃথিবীতে? বিফোর ন্যাশনালিজম কি ছিল পৃথিবীতে? তখন কোথায় কেমন ইয়ে ছিল? অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ডে কবে জন্ম হয়েছিল? কয় বছর, কয় হাজার বছর অক্সফোর্ডের জন্ম, কয় হাজার বছর। হাজার বছর আগে তো তখন তো ছিল জামিয়া কুরতুবা ছিল, জামিয়া জাইতুনা ছিল, আল আজহার ছিল, তখন মসজিদগুলো ছিল এবং খ্রিস্টানদের গির্জা ছিল। মানব জাতির প্রথম শিক্ষা অর্জন করে গির্জা থেকে, এবং ইহুদিদের খ্রিস্টানদের গির্জা, ইহুদের আবাদখানা, মুসলমানদের মসজিদ, এখান থেকে শিক্ষা শুরু হয়। এরপর বহু বছর পর গিয়ে মাত্র কয়েকশো বছর আগে ক্যামব্রিজ তৈরি হয়, হার্ভার্ড তৈরি হয়, কথা ঠিক কিনা? এবং এগুলো কিন্তু আগে গির্জা ছিল এগুলো। আর এখন তারা দেখাচ্ছে বিজ্ঞান ধর্মের দরকার নেই, এখানে জন্ম দিচ্ছে ধর্ম তোমাদেরকে, আর এখন তুমি ধর্মের বিরুদ্ধে চলে গেছো তুমি এখন। সুতরাং আধুনিক যে সভ্যতা, এই সভ্যতার ব্যাপারে স্পষ্ট আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এটা কোনো বুদ্ধিভিত্তিক সংগ্রাম নয় তাদের। তারা কোনো বুদ্ধিভিত্তিক শক্তি দিয়ে তারা টিকে নাই। হ্যাঁ, তাদের নিজস্ব বুদ্ধিভিত্তিকতা আছে, তাদের নিজস্ব, তাদের একটা পলিটিক্যাল হাইপোথিসিস আছে, পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে তাদের, ইকোনমিক্যাল সায়েন্স তাদের আছে, সোশ্যাল সায়েন্স তাদের আছে।
এই সোশ্যাল সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইকোনমিক্যাল সায়েন্স এবং ফিজিক্স তারা চাপিয়ে দিচ্ছে আমাদের উপর কিসের জোরে? কিসের? মিজাইলের জোরে। কথা ঠিক কিনা? যে এই সিলেবাস না করলে, এটা মতো না চললে, গণতন্ত্র না মানলে অবরোধ করবে, ঘেরাও করবে, আক্রমণ করবে, ধরে নিয়ে যাবে। ভেনেজুয়েলার পেশেন্টকে ধরে নিয়ে গেছে, ইরানের পেশেন্টকে মেরে ফেললো, বাংলাদেশে হুমকি দামকি দিচ্ছে এখানে। হ্যাঁ, আমরা তো ভিতরে অনেক খবর রাখি এগুলো। ইতিমধ্যে বিএনপির কাছে অনেক হুমকি দামকি চলে, চীন দিছে এক হুমকি, ভারত দিছে আরেক হুমকি, আমেরিকা দিছে আরেক হুমকি। 3 হুমকির এখন বিএনপি কি করে আল্লাহ জানে, কিভাবে ফাংশন করবে জানি না আমি। যাই হোক, আমার বক্তব্য শেষ। সুতরাং বিশ্ব আমাকে যে বলা হয়েছে বর্তমান ক্রাইসিসের স্বরূপ হচ্ছেন, আমার বক্তব্যের দুটা খোলা আছে, আমি ফিনিশিং করে একদম সামারি করে দিচ্ছি। আমার বক্তব্যকে 2 ভাগ করবেন। একটা হচ্ছে এই অঞ্চলের নাগরিক হিসেবে, এই অঞ্চলে, এই জায়গায় বাংলাদেশে আমাদের কাজ হবে দাওয়া। কি কাজ হবে আমাদের? দাওয়াই আল্লাহ। আমরা এই সমাজকে বদলাবো, রাষ্ট্রকে বদলাবো ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমরা যুক্তিক ডায়লগ, দাওয়া, আলোচনা, হ্যাঁ, ইসলামকে তুলে ধরা ভালোভাবে, এবং ডোর টু ডোর, ম্যান টু ম্যান আমরা যাব, সাহস করে যাব, আমরা একা যাব, দলবদ্ধ যাব, মানুষকে বুঝাবো, প্রশাসনে যাব এবং রাজনৈতিক লিডারশিপে যাব। লিডারশিপ থেকে শুরু করে সব জায়গায় আমরা যাব। দাওয়া দাওয়া দাওয়া, আমাদের প্রথম কাজ দাওয়া, দ্বিতীয় কাজ দাওয়া, তৃতীয় কাজ দাওয়া, আমাদের এটা। আর সাথে সাথে আমাদেরকে মনে করতে হবে শুধু আমরা এই অঞ্চলের নাগরিক, শুধু সেটা নয়, আমাদের এই অঞ্চলের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সবকিছু বিশ্ব ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের তেল, আমাদের গ্যাস, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের ব্যাংকিং, আমাদের মুদ্রা, আমাদের রাজনীতি, আমাদের হালচাল সবকিছু কিন্তু বিশ্ব রাজনীতি দ্বারা কি নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং বিশ্ব রাজনীতি ছাড়া আমরা এখানে চলতে পারবো না। এই জায়গায় বিশ্ব রাজনীতি যারা মুরালি মনে করতেছে, বাইতুল মুকাদ্দাসকে যারা দখল করে আছে, বাংলাদেশে যারা আধিপত্য কায়েম করতেছে, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ছাড়া আমাদের কোনো মুক্তির পথ আছে? কোনো মুক্তির পথ নেই। আন্তর্জাতিক সমস্যার সলিউশনের, আন্তর্জাতিক যে ক্রাইসিসকে চলতেছেন, একটা যুদ্ধ তারা আজকে চাপিয়ে দিচ্ছে, পারমাণবিক বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে তারা আমাদেরকে। এবং ট্রাম্পের আমলেই কিন্তু আরো 4 বছর আছে ট্রাম্প, এই 3.5-4 বছরের মতো, এই সময়ের মধ্যে কিন্তু বাইতুল মুকাদ্দাসের কিন্তু অনেকটা অংশ কিন্তু ভেঙে ফেলবে তারা। কিন্তু আল্লাহ না করুন, আল্লাহ না করুন, ওই সময় ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে জানাবো তখন আপনাদের কি করতে হবে। আমার ভাইয়েরা, এই যে তারা যে কাজগুলো করতেছে, জিহাদ ছাড়া, রেবাত কাতাল ছাড়া, এই আন্তর্জাতিক এই যে মস্তানি, যে আগ্রাসন, এটা কোনো সমাধান হতে পারে? আমরা সাথে সাথে বাংলাদেশের নাগরিকরা, আমরা যেমনি ভাবে এই দেশের নাগরিক, সাথে আমরা বিশ্ব কমিউনিটির অংশ, আমরা এইভাবে নীরব থাকবো না। এই লড়াইয়ে নীরব থাকবো? আমাদের জনপদ ধ্বংস করা হবে, আমাদের মেয়েদেরকে, ছেলেদেরকে হত্যা করা হবে, তাদেরকে জবে করা হবে, তাদেরকে মেসাকার করা হবে, আর আমরা এখানে বসে থাকবো না আমরা বেশি দিন। আমরা কিন্তু আমাদের রোলকে প্লে করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ আজিজ। কিভাবে করব, কখন করব, সেটা সময় আমাদেরকে বলে দিবেন ইনশাআল্লাহ। বস আমাদের কাজ দুটোই, আমরা দাওয়ার কাজ পথে থাকবো এবং আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই জিহাদের চেতনা লালন করে আমরা থাকবো। এ হচ্ছে মোটামুটি আমাদের মিশন, আমাদের কাজ। আর আমাদের এই 2 চেতনার ভিত্তি হবে আমাদের আকীদা, তাওহীদের আকীদা। আমরা আমাদের দাওয়াতের কাজ শুরু করবো তাওহীদের দাওয়াতের মধ্য দিয়ে, ঈমান ভঙ্গের কারণকে মানুষের আমরা তুলে ধরবো। এই কথাগুলো ইনশাআল্লাহ আরো হবে, আরো সেমিনার হবে, আপনারা ঘন ঘন ইনশাআল্লাহ কর্মশালা করবেন, আমাদের শিক্ষকরা আসবেন, তারা কথা বলবেন এই বিষয়ে। সেমিনারে লাগাতার বক্তারা কথা রাখেন, আর কর্মশালা হলে দিনব্যাপী কর্মশালা, খাতা থাকবে, কলম থাকবে, সেখানে আরো জিনিস আপনারা বুঝতে পারবেন, আমাদের সিলেবাস আছে সেগুলো পড়বেন। আমার সর্বশেষ কথা আপনাদের প্রতি, সেটা হলো এই যে সেমিনার, এগুলো হলো এই কান দিয়ে আসছে, এই কান দিয়ে চলে গেছে, কথা ঠিক কিনা? এগুলোকে আপনারা ধারণ করে রাখার জন্য জমাবদ্ধ থাকবেন, জমাবদ্ধ থাকবেন। আমি আবার বলছি জমাবদ্ধ থাকবেন। আল্লাহ নবীজির একটা হাদিস আমি তেলাওয়াত করেছিলাম, তিনি বলেন সামউ ওয়াত তাআতু ওয়াল হিজরাতু ওয়াল জিহাদু ওয়াল জামাআতু। এই 5টা কাজের মধ্যে একটা হচ্ছে হিজরত, একটা হচ্ছে জিহাদ, বাকি 3টা কাজ হলো যেটা আমাকে এখন করতে হবে, সেটা হলো জমাবদ্ধ থাকা, আমিরের আনুগত্য করা। আমার পার্বতী ইনশাআল্লাহ সবাই যারা আমরা এখানে আছি, আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে থাকবো, জমাবদ্ধ আমরা জীবন থাকবো ইনশাআল্লাহ। আমরা যদি আস্তাকাবাদ দেশে থাকি, আমরা এই দেশেও আমরা একটা পরিবর্তন আনতে পারবো, এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনও আমরা কিন্তু ইনশাআল্লাহ একটা ইতিবাচক, চমৎকার শরিয়া বিপ্লবের একটা বিরাট পরিবর্তন আমরা আনতে সক্ষম হব। যদি সেখানে আমাদের কোরবানি দিতে হবে, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই তৌফিক আমাদের জন্য অবশ্যই সহজ করে দিবেন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।